age of revival, or we call it as the Renaissance, age of Renaissance. That means the rebirth of the knowledge in the Middle Ages. So Lamartine, Thiani, and Simmons have commented that people are so blinded for so long. Thiani, the Hippolyte Thiani, and after so long years, they have suddenly opened their eyes. So that is because this is a transition period from the old ages to the Middle Ages. That is from the Dark Ages to the Enlightened Ages. And Battle of Agincourt is one of the important battles in this area. We discussed it in the previous class. And Renaissance in the terms of religion, Reformation is in terms of religion, Renaissance in the term of literary. So two terms, don't get confused. So Renaissance is related to the learning, Reformation is related to the religious movement, especially the Protestantism. And Roger Ascham is a critic and writer. He, in a book Taxophilus, we discussed Taxophilus means lover of a bow. Phil means lover, Taxophil means lover of a bow. That means the book is about the reviving the old archery game, the ancient archery game of England people. So his book is intended for reviving the archery game. That's why it is a titled as Toxophilus, or School of Shooting. So in this book he criticized the writers who are running after the Greek literature. Yes, especially please note this point. During this Renaissance or revival, what happened? Due to the Constantinople, the capture of Constantinople, the Greek people fled to the Italy. And very important point you have to remember is Renaissance began in the Italy first, so then in the other European countries. So Italy is the center for Renaissance. This is very important point, and that is from Constantinople. So everybody started imitating the Greek, Latin literatures, and they neglected the native English language. సో దాన్ని ఈ రోగర్ యాష్కమ్ ఏం చెప్తాడంటే, నన్ కెన్ డూ బెటర్ ఇన్ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్. ఎవరు గ్రీక్లో బాగా చేయరు, కానీ దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ బెటర్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డన్ సో మీన్లీ, చాలా మామూలుగా రాసినప్పటికి కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వర్స్ థింగ్. సో నో మ్యాన్ కెన్ డూ వర్స్. ఏం దరిద్రంగా ఏం రాయరు, బాగానే ఉంటుంది అంటే నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్ అని చెప్పి అని చెప్తాడు. అండ్ ఈ ఏజ్లో మనం చూసాము గూటెన్బర్గ్ యొక్క ప్రింటింగ్ ప్రెస్ 1439 అయితే 1476లో విలియం క్యాక్స్టన్ యొక్క ప్రింటింగ్ ప్రెస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. ఎందుకంటే దిస్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ హై స్టాండర్డైజ్డ్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ ద రీడర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ రీడర్స్. ఎందుకంటే బిఫోర్ దిస్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ క్యాక్స్టన్స్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఏం చేయాలి, అప్పుడు రాసిన రైటింగ్స్ని మాన్యువల్గా కాపీ చేసేవారు, మాన్యువల్గా కాపీ చేస్తూ కూర్చునేవాళ్ళు. సో బట్ దిస్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ హ్యాస్ గివెన్ impetus to the literature. And we discussed two types of Chazarians in this one. One is the English Chazarians. Almost all of them followed the Chazar. That's why this is called English Chazarians and Scottish Chazarians, and Scotland people. And especially we discussed Hoccleve, the Regiment of Princes, Lydgate's the Troy book, which himself, Lydgate himself imagined as a pilgrim, and he narrated a story in the Canterbury Tales. And John Skelton's important book we discussed, that is Magnificence. It's a morality play. Then we discussed Stephen Hawes, the Pastime of Pleasure. This is the one who which work inspired the Fairy Queen. ఎందుకంటే ఇక్కడ నైట్ అంటే సైనికుల యొక్క చివాలరిక్ అంటే ఐ మీన్ ద హీరోయిక్ డీడ్స్ ఉంటాయన్నమాట, పిలిగ్రిమేజెస్ ఆఫ్ ద నైట్స్ అనమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫెయిరీ క్వీన్ రాస్తాడు. ఇన్ ఫెయిరీ క్వీన్ హీ యూజెస్ 20 బుక్స్ రాయాలనుకుంటాడు, 24 బుక్స్ అనుకుంటాడు, బట్ ఓన్లీ 6 బుక్స్ రాస్తాడు. అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. అండ్ బాక్లే ఈజ్ ద వన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద ఎక్లాగ్స్. ఎక్లాగ్స్ అంటే ఏం లేదు, సింప్లీ ఈజ్ అ పోయం విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ రూరల్. ఎక్లాగ్ అనగానే మనకు వర్డ్ గుర్తు రావాలి, రూరల్ లైఫ్ ఉన్నటువంటిది అన్ని పోయమ్స్ని ఎక్లాగ్స్ అంటాం. And Ship of Fools is a best book by Barclay. This inspired the Thomas More's Erasmus యొక్క ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫాలీకి ఇది ఒక ఫౌండేషన్ అనమాట.
అండ్ జార్జ్ యాష్బీ బుక్ చెప్పుకున్నాము. దిస్ బుక్ మళ్ళీ కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి ఈ బుక్ని. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బుక్ టు బీ ప్రింటెడ్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, డిక్స్ అండ్ సేయింగ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫిలాసఫర్స్. అండ్ దెన్ వీ మూవ్ టు ద స్కాటిష్ చజేరియన్స్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ వన్, సన్, డన్, డగ్ అండ్ లిన్సే, డొగ్లస్ అండ్ లిన్సే. ఈ ఐదుగురు పేర్లు గుర్తుపెట్టి సరిపోతుంది. సో వీ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్కాటిష్ చజేరియన్ ఆర్ ఎ స్కాటిష్ చజేరియన్. సో ఈ 5 పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ ద ఇంగ్లీష్ చజేరియన్స్. సో వన్ ఫర్ కింగ్ జేమ్స్ I, హిస్ బుక్ ఈజ్ కింగ్ స్క్వేర్. సో హీ ఈజ్ వెల్ known for the rhyme royal verse, 7-line stanza that we discussed in the day 2 of the class. And Henryson is one of the important writer of English Scottish Chazarians. He belongs to Scotland. And మనం అనుకున్నాం కదా SON సన్, సెకండ్ వన్ అనమాట ఇతను. హెన్రీసన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది టెస్టేమెంట్ ఆఫ్ క్రెసిడా. టెస్టేమెంట్ అంటే వీలునామా, విల్ రాస్తారు కదా, వీలునామా. సో దాంట్లో మనకు వీ డిస్కస్డ్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రయలస్ అండ్ క్రెసిడా ఆఫ్ చార్జర్. ట్రయలస్ ఇస్ అ ట్రోజాన్ ప్రిన్స్, ట్రోజాన్ వార్, గ్రీక్ ప్రిన్స్ అనమాట. Cressida is a widow. So Trojan loves the Cressida, but Cressida is unfaithful, and because of that Trojan prince has died. సో అక్కడ ఈ హెన్రీసన్ హర్ట్ అవుతాడు అనమాట, ఎందుకంటే అంత మంచి ట్రోజాన్ ప్రిన్స్ చనిపోయాడు, ఈ అన్ఫెయిత్ఫుల్ క్రెసిడా బతికి ఉండడం ఏంటి అని దాన్ని రీవర్క్ చేసి టెస్టమెంట్ అని క్రెసిడా రాస్తాడు. ఇందులో క్రెసిడా యొక్క టెస్టమెంట్ ఏంటంటే, క్రెసిడాకి ఇచ్చిన రింగ్ మళ్ళీ ఏదైతే ట్రయలస్ ఇచ్చిన రింగ్ మళ్ళీ క్రెసిడాకి వెళ్ళాలి, ట్రయలస్కి వెళ్ళాలి. అండ్ ఫైనల్గా ట్రయలస్ ఆమె గుర్తుగా ఒక సమాధి కూడా కడతాడు. ఇది కథ అనమాట. రాబిన్ అండ్ మకానీ ఈజ్ అ టూ ఇంపార్టెంట్ వర్క్. ఈజ్ అ పాస్టోరల్ పోయం. మకానీ ఈజ్ అ షెపర్డ్, రాబిన్ ఈజ్ అ షెపర్డెస్ అండ్ రాబిన్ ఈజ్ ఎ షెపర్డ్. అండ్ డన్బార్ మనం డిస్కస్ చేస్తాము. డన్బార్కి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. ఈజ్ అ స్కాటిష్ స్కెల్టన్, చాజర్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్. బర్న్స్, రాబర్ట్ బర్న్స్ అనే అతను ఈజ్ అ పోయిట్. ఈయన 15th century బర్న్స్ అంటారు ఈయనను. అండ్ హిజ్ వర్క్, ఇంపార్టెంట్ వర్క్, థ్రిసిల్ అండ్ ద రోజ్ మనం నిన్న చెప్పుకున్నాము. ఇదేంటంటే మ్యారేజ్ ఆఫ్ జేమ్స్ I అండ్ మార్గరెట్. ఇది థ్రిసిల్ అంటే జేమ్స్ I, మార్గరెట్ అంటే రోజ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ లామెంట్ ఆఫ్ ద మేకర్స్ అంటే పోయట్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇది. తర్వాత we discuss the Lindsay's work, that is Queer Meldrum. అండ్ డగ్లాస్ యొక్క వర్క్ మెయిన్గా ఏనియాడ్ని కంప్లీట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ 12 books ఆఫ్ ఏనియాడ్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. అండ్ హెన్రీ బ్లైండ్ హ్యారీ అంటారు ఈయనను. హిజ్ ఫేమస్ పోయమ్ ఈజ్ వ్యాలెస్. ఇంతవరకు సరిపోతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రోజ్, రెజినాల్డ్ పికాక్ రాసాం మనము. దిస్ ఈజ్ రిప్రెసర్ ఆఫ్ ఓవర్ మచ్ బ్లేమింగ్ క్లర్గీని బ్లేమ్ చేయకూడదు. క్లర్గీ అంటే ఎవరు? చర్చ్ పీపుల్. సో చర్చ్ పీపుల్ని ఎందుకు మీరు బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అంటే, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ అడ్రస్ టు ద వైక్లిఫ్ ఏం చేస్తాడు? లార్డ్స్ మూవ్మెంట్ పేరుతోని చర్చ్లో రిఫార్మేషన్ కావాలంటాడు. సో మరి టూ మచ్గా బ్లేమ్ చేయొద్దు క్లర్గీ ఆర్ గుడ్ పీపుల్ అని చెప్పేసి దాన్ని డిఫెన్స్ చేస్తూ రాసినటువంటి వర్క్, ఏకైక వర్క్ అంటే లార్డీని మూమెంట్కి అగెనెస్ట్గా రాసిన వర్క్ ఏంటిదంటే పికాక్ యొక్క వర్క్ ఇది. అండ్ జాన్ ఫోర్టెస్క్యూ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అనేది కంప్లీట్గా లా బుక్ ఇది. అండ్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ ప్రోస్ వర్క్. అండ్ విలియం క్యాక్స్టన్ ఇతను చాలా వర్క్స్ ప్రింట్ చేశాడు. ఈజ్ అ ప్రింటర్గా గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. అండ్ హ్యూ లాటిమర్ 2 volumes ఆఫ్ సెరిమన్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది డయింగ్ స్పీచ్ ఆఫ్ లాటిమర్ ఉంటుంది ఇంకొకటి, అది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు నేను. అండ్ అది నేను అవసరం లేదు అనుకున్నాను, బట్ ఓకే నేను విల్ షేర్ ఇట్ ఇన్ ద PDF ఫైల్ టుమారో. జస్ట్ 2 works ఉంటాయి, అది ఒకటి పంపిస్తాను నేను. అండ్ థామస్ మోర్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది మనకు నిన్న చెప్పుకున్నాం మనము. ఈజ్ అ 21 years old boy and he disappointed the King Henry VIII over the act of supremacy. ఈ యూటోపియాలో అతను చెప్తాడు ఏంటంటే, రాఫెల్ హితోల్డ్. యూటోపియా అనగానే మనకు ఒక 4-5 words టక్కనే గుర్తు రావాలి. యూటోపియా, థామస్ మోర్. యూటోపియా 1516. యూటోపియా, రాఫెల్ హితోల్డ్ ఈజ్ ద నెరేటర్. యూటోపియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ మోడర్న్ మాన్యుమెంట్ ఆఫ్ సోషలిజం ఆర్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొలాగ్ ఆఫ్ రెనెసాన్స్. తర్వాత ఈజ్ ఎ ఐడియలిస్టిక్ సొసైటీ. యూటోపియా మీన్స్ గుడ్ ప్లేస్, డిస్టోపియా మీన్స్ బ్యాడ్ ప్లేస్. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాము. ఈ వర్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఇవి.
అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యూటోపియా కూడా డిస్కస్ చేసాం మనము. 8 hours ఆఫ్ స్లీప్, 6 hours ఆఫ్ వర్క్, నో లగ్జరీస్, నో గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్స్, నో డైస్ గేమ్స్, ఎవ్రీబడి షుడ్ లెర్న్ దేర్ లా, ఎవ్రీబడి షుడ్ ఇంప్లీడ్ దేర్ కేసెస్. తర్వాత నో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ, కంప్లీట్ సోషలిజం, ఫుల్ ఆఫ్ శానిటేషన్, వాటర్ సప్లై, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ, ఇవన్నీ కూడా యూటోపియా యొక్క సింబల్స్. అండ్ థామస్ మెలోరీ వచ్చేసి హీఈస్ వన్ హూ రోట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ లే మార్ట్ డి ఆర్థర్. యాక్చువల్గా మనం ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఏజ్ మొత్తంలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ రెండు. ఒకటి అంటే మిగిలినవి కూడా కాపీసే ఆల్మోస్ట్. యూటోపియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఈజ్ థామస్ మెలోరీస్ లే మార్ట్ డి ఆర్థర్. మార్ట్ డి ఆర్థర్ మీన్స్ ద డెత్ ఆఫ్ ద ఆర్థర్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఒక 3 వర్క్స్ చెప్పుకున్నాము. టెన్నిసన్స్ ఇడియల్స్ ఆఫ్ ద కింగ్ కూడా అక్కడ నుంచి వచ్చింది. డబ్ల్యూహెచ్ వైట్స్ యొక్క వన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ కింగ్, రోలండ్ బార్థీస్ యొక్క ఫేమస్ రైటింగ్, ఇది ఫేమస్ ఎస్సే డెత్ ఆఫ్ ఎన్ ఆథర్. ఇది మనకు పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిస్ట్లో వస్తుంది. మనకు క్రిటిసిజంలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే. ఇది మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం అక్కడ. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మైనస్ ఆథర్స్. ఇది థామస్ విల్సన్ కూడా మనకు అక్కడ క్రిటిసిజంలో వస్తాడు, ఆర్ట్ ఆఫ్ లాజిక్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రిటరిక్. ఈ పాస్టన్ ఫ్యామిలీ అనేది ఒకటి, ఇది ఫ్యామిలీ లెటర్స్. ఇది పెద్దగా మనకు అక్కర్లేదు, ఓన్లీ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ తెలుసుకోవడానికి పనికి వచ్చేటువంటి రైటింగ్ అది. ద బుక్ కాల్ ద గవర్నర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇది హెన్రీ 8కి డెడికేట్ చేసినటువంటి బుక్ ఒకటిది. దీనిలో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రీక్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ చెప్తాడు ఆయన. ఎందుకు లాటిన్ లాంగ్వేజ్, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి పిల్లలు అని వారు కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్, దట్ మీన్స్ ప్రిన్స్ అండ్ ప్రిన్సెసెస్. సో ఇక్కడ రోగర్ యాష్గా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇది టాక్సోఫిలస్. అండ్ జాన్ ఫాక్సీ యొక్క బుక్ ఆఫ్ మార్టియర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇది కామన్ ప్రేయర్ ఉంటుంది ఇంకో బుక్. అండ్ విలియం టిండేల్ మనం చెప్పుకున్నాము. టిండేల్ WTC వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. WTC W ఫర్ వైక్లిఫ్, T ఫర్ టిండేల్, C ఫర్ కోవర్డేల్. ఒక హైరార్కీలో గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ ఈయన ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ న్యూ టెస్టమెంట్ ఇతను మాత్రం కంప్లీట్ బైబిల్ అనమాట. కంప్లీట్ బైబిల్ టు బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కోవర్డేల్, బై కోవర్డేల్ 1535. మనం ఇంకొక 2 ఇంపార్టెంట్ బైబిల్ చెప్పుకున్నాము. దట్ ఈస్ కింగ్ హెన్రీ 8 బైబిల్స్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బైబిల్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫస్ట్ ఆథరైజ్డ్ బైబిల్ అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింగ్ జేమ్స్ 1 బైబిల్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్. ఇది ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం. తర్వాత మనం మిస్టరీ ప్లేస్, మిరాకిల్ ప్లేస్, మొరాలిటీ ప్లేస్ అండ్ ఇంటర్ల్యూడ్స్, ఈ 4 డిస్కస్ చేస్తాం మనము. మిస్టరీ ప్లేస్ అంటే ప్లేస్ బేస్డ్ ఆన్ ద బైబిల్, మిరాకిల్స్ అంటే ప్లేస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెయింట్స్, మొరాలిటీ ప్లేస్ అంటే మోరల్ వాల్యూస్ చెప్తాయి. అందులో మనకి ఏముంటారంటే గుడ్ అండ్ ఈవిల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని పర్సోనిఫైడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. పర్సోనిఫైడ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే దెర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ నౌన్స్ టు ద ప్రాపర్ నేమ్స్ టు ద క్యారెక్టర్స్. సో ఇందులో స్కెల్టన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిఫిసెన్స్, తర్వాత ఎవ్రీ మ్యాన్, మొరాలిటీ ప్లే, ఈ 2 మనం డిస్కస్ చేసాము. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంటర్ల్యూడ్స్లో మనం జాన్ హేవుడ్ యొక్క 4 P's చెప్పుకున్నాము. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 4 P's అంటే 4 P's ఉంటారు. ఎవరు? పామర్, పాజనర్, పొతికేరి అండ్ పెడ్లర్. అండ్ కమింగ్ టు ద మెడ్వాల్స్, ఇది చాలా ఫేమస్ ప్లే. ఇది కూడా ఫల్గ్రెన్స్ అండ్ లూక్రీస్. ఇది ఫస్ట్ వెర్నాకులర్ ప్లే, ఫస్ట్ సెక్యులర్ ప్లే, ఫస్ట్ ప్లే టు షో విమెన్ యాజ్ అ సెంట్రల్ క్యారెక్టర్, ఫస్ట్ టు ఇంక్లూడ్ ఏ సబ్ ప్లాట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి వర్క్. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ జాన్ బ్యాలే చెప్పుకున్నాం. ఇది కింగ్ జోహాన్ అనేది ఒక హిస్టారికల్ డ్రామా. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియస్ట్ హిస్టారికల్ డ్రామాస్ అనమాట. సో ఇది షేక్స్పియర్ యొక్క హిస్టారికల్ డ్రామాస్కి ఒక రకంగా ఇట్స్ ఏ దిక్సూచి లాంటిది. నెక్స్ట్ ఎరాస్మస్ చెప్పుకున్నాము. గ్రీక్ టెస్టమెంట్. అండ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫాల్లీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫాల్లీ అంటే ఎవరు ఇక్కడ అంటే ఫూల్, ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫూల్. ఎవరా ఫూల్ అంటే థామస్ మోర్. థామస్ మోర్ ఈజ్ హిజ్ ఫ్రెండ్. థామస్ మోర్ ఈజ్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఎరాస్మస్. అండ్ ఎరాస్మస్ థామస్ మోర్ గురించి రాసినటువంటి ఫూలిష్నెస్. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్స్ ద ఫూలిష్నెస్ ఆఫ్ ద క్లెర్గీ పీపుల్, ఫూలిష్నెస్ ఆఫ్ ద కింగ్స్, ఫూలిష్నెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గురించి, స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి తను క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాస్తాడనమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్క్. ఇది ఈయన పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, గెరార్డ్సన్. అండ్ గెరార్డ్సన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ఎక్సర్సైజ్ ఐ గేవ్ టు యూ. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ద ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డూ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ ఎలిజబెథాన్ ఏజ్లో మనం సర్ థామస్ వ్యాట్ అండ్ సర్రీ 2 డిస్కస్ చేసాము. సర్ థామస్ వ్యాట్ మనం ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈజ్ ద వన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద సానెట్ ఫార్మ్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. అండ్ హెన్రీ హోవార్డ్ ఈజ్ ద వన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బ్లాంక్ వర్స్ ఇన్ ద
English language, and these two people made the sonnet as a perfect one. మీరు ఒకసారి సానెట్ అనే హెడ్ కింద అక్కడ లిటరేచర్ని చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. అండ్ స్పెన్సర్ సిడ్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. స్పెన్సర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద పోయెట్స్ పోయెట్. మనం స్పెన్సేరియన్ స్టాంజా చెప్పుకున్నాము, 9 లైన్ స్టాంజా ఇన్ ద Day 2 క్లాస్. 9 లైన్లో 8 లైన్స్ కూడా అయాంబిక్ పెంటామీటర్ ఉంటుంది, 9th లైన్ మాత్రము అలెగ్జాండ్రిన్ ఉంటుంది. అలెగ్జాండ్రిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అలెగ్జాండ్రిన్ అంటే ఇయాంబిక్ హెగ్జామీటర్, ఇదేమో పెంటామీటర్, అది హెగ్జామీటర్. అంటే 6 లైన్లు 6 అయామ్స్ ఉంటాయి. 6 అయామ్స్ అంటే 6 × 2 అంటే 12 సిలబుల్స్ ఉన్నటువంటి లైన్, లాస్ట్ లైన్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్పెన్సేరియన్ స్టాంజాలో ద 9th లైన్ ఈజ్ ద లెంతియెస్ట్ వన్, పొడవుగా ఉండేటువంటి లైన్ అనమాట. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ రైమింగ్ స్కీమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏబి ఏబి, బీసీ బీసీ, ఫైనల్లో సి వస్తుంది. ఫైనల్లో సి, అలెగ్జాండ్రిన్ ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఇయాంబిక్ హెగ్జామీటర్, 6 అయాంబిక్ మీటర్స్ అనమాట. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. షెపర్డ్స్ క్యాలెండర్ ఇది 12 పోయమ్స్ అనమాట, 12 షార్ట్ ఎక్లాగ్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 12 months ఆఫ్ ఎ ఇయర్. షెపర్డ్స్ క్యాలెండర్ అక్కడే ఉంది మనకి మీనింగ్ అక్కడ. సో ఇందులో మనకు కొలిన్ క్లౌడ్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. కొలిన్ క్లౌడ్ అది ఎవరో కాదు, అది స్పెన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఫెయిరీ క్వీన్ ఒకటి వర్క్, ఇంపార్టెంట్ వర్క్. దీంట్లో మనకు 6 బుక్స్ ఉంటాయి. నేను నిన్న చెప్పాను కూడా కరెక్షన్ చేసుకోని చెప్పేసి, ఇది 12 కాదు 6 కరెక్షన్ చేసుకోండి దయచేసి. ఈ 6 బుక్స్లో కూడా 6 నైట్స్, ఐ మీన్ సోల్జర్స్ యొక్క వాళ్ళ జర్నీ గురించి ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ రెడ్ క్రాస్ నైట్, హోలీనెస్. సెకండ్ గుయాన్, దట్ ఈస్ టెంపరెన్స్. బ్రిటోమాట్, చాస్టిటీ. క్యాంబెల్ అండ్ బ్రిటోమాట్, ఫ్రెండ్షిప్. ఆర్టెగాల్, జస్టిస్. క్యాలిడోర్, కొట్టెసి. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా కోడ్ పెట్టుకుంటే ఒకటి, ఆ కోడ్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రెడ్ క్రాస్ నైట్ కాబట్టి ఆర్జీవి, రామ్ గోపాల్ వర్మ లాగా ఆర్జీవి వరుస పెట్టేసుకొని సిఏసి అట్లా ఒక 6 పేర్లు రాసేసుకొని ఇటు పక్క కూడా హెచ్టీసి, ఎఫ్జేసి. సింపుల్. ఫస్ట్ లైన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఒక నిమోనిక్ తయారు చేసేసుకోండి. ఆర్జేసి, ఆర్జీవి రామ్ గోపాల్ వర్మ, సిఏసి, తర్వాత ఇక్కడ హెచ్టీసి, ఎఫ్జేసి. సింపుల్గా అది గుర్తుంటుంది. ఆ 6 పుస్తకాల నుంచి మీకు ఏ వర్క్ వచ్చినా ఒక కాంబినేషన్లో మీరు ఆన్సర్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఆస్ట్రోఫెల్ ఇది మనం చెప్పుకున్నాము. ఆస్ట్రోఫెల్ అనగానే మనకి ఎవరు గుర్తు రావాలి? సిడ్నీ గుర్తు రావాలి. ఎందుకంటే స్టార్ లవర్. ఆ స్టార్ ఎవరో కాదు, పెనలోప్. అది మనం డిస్కస్ చేసాము. సో ఆస్ట్రోఫెల్ అండ్ స్టైల్. ఆస్ట్రోఫెల్ అనేది ఈజ్ అ పాస్టోరల్ ఎలిజీ ఆన్ ద డెత్ ఆఫ్ ఫిలిప్ సిడ్నీ. ఈ ఎలిజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఒక 5-6 ఎలిజీస్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాము. ఆ ఎలిజీస్ ఎవి కూడా మర్చిపోకూడదు, వరుసగా గుర్తుండాలి మనకి. తర్వాత అమరటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కొలిన్ క్లౌడ్ కూడా మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కొలిన్ క్లౌడ్ అనగానే మనకు స్పెన్సర్ గుర్తు రావాలి. అమరటీ అనేది 88 సానెట్స్ కలెక్షన్ ఇది. తర్వాత ఇందులో 75 సానెట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సానెట్. వన్ డే ఐ రోట్ హర్ నేమ్ అపాన్ స్ట్రాండ్ బట్ కేమ్ ద వేవ్స్ అండ్ వాష్డ్ ఇట్ అవే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఆఫ్ అమరటీ. అండ్ ఎపిథాలమియాన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎపిథాలమియా అనమాట. ఇది లిటరేచర్లో ఇది బ్రైడల్ సాంగ్, న్యూప్టియాల్ సాంగ్ అంటారు లేదా బ్రైడల్ సాంగ్ అంటారు. ఇది తన వైఫ్ ఎలిజబెత్ బాయ్లీకి డెడికేట్ చేస్తాడు ఇది. తర్వాత ప్రొథాలమియాన్ అనేది ఇంకొక మ్యారేజ్ సాంగ్. ఇది కూడా ఎపిథాలమియాన్ లాంటిది. ఇక్కడ ఇట్స్ అ డబుల్ మ్యారేజ్. ఎర్ల్ ఆఫ్ వర్సెస్టర్కి వాళ్ళ కూతురు ఇద్దరి యొక్క మ్యారేజ్ గురించి రాస్తాడు ఇది. తర్వాత సిడ్నీది మనం చెప్పుకున్నాం. ఆస్ట్రోఫెల్ అండ్ స్టెల్లా ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనము. అండ్ ఇది 108 సాంగ్స్ అండ్ 108 సానెట్స్ అండ్ 11 సాంగ్స్. ఇందులో ఒక 2-3 ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఫూల్ సేడ్ మై మ్యూజ్ టు మీ, లుక్ ఇన్ టు దై హార్ట్ అండ్ రైట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్. తర్వాత ఆర్కేడియా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీనిలోనే మనకు పమేలా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. పమేలా క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద బేస్ ఫర్ శామ్యూల్ రిచర్డ్సన్స్ హీరోయిన్, దట్ ఈజ్ పమేలా. వర్చ్యూ రివార్డ్ అనే దాని ఒక సబ్ టైటిల్ అని చెప్పుకున్నాము, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ అపాలజీ ఫర్ పోయిటరీ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము. ఎక్కడ అంటే క్రిటిసిజం చాప్టర్లో. ఫిలిప్ సిడ్నీ దగ్గర వెరీ డీటెయిల్గా మనం ఫిలిప్ సిడ్నీ యొక్క గ్రేటెస్ట్ వర్క్ అనమాట ఇది, అపాలజీ ఫర్ పోయిటరీ అనేది. దీన్ని డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయిటరీ కూడా అంటారు. మనం డీటెయిల్గా అక్కడ చెప్పుకుంటాము. ఇది స్టీఫెన్ గోసన్ ఉంటాడు, ఆయన రాసినటువంటి ఒక వర్క్ అనమాట. స్టీఫెన్ గోసన్ ఏం చేస్తాడంటే పోయిటరీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటాడు, ఇమ్మోరల్ కాదు ఇమ్మోరల్. సో దానికి కౌంటర్గా ఈ అపాలజీ ఫర్ పోయిటరీ రాసి ఈయన ఏమంటాడంటే పోయిటరీ కెన్ మేక్ ద అన్ప్లెజెంట్ థింగ్స్ ఇన్ టు ప్లెజెంట్, సో ఇట్స్ నాట్ ఇమ్మోరల్, ఇట్స్ అ మోరలిస్టిక్ వన్ అని చెప్పి డిఫెండ్ చేస్తాడనమాట. మనం నిన్న మైకేల్ జోర్డన్ దగ్గర ఆగిపోయాము.
సో నౌ ద టైమ్ ఈజ్ 9:25, నో ఇష్యూస్. సో ఇక్కడ మైకేల్ డ్రేటన్ అనగానే మనకు టక్కన గుర్తు రావాల్సిన వర్డ్ ఐడియా. మైకేల్ డ్రేటన్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సిన వర్డ్ ఐడియా. ఐడియా, ద షెపర్డ్స్ గార్లాండ్, ఐడియాస్ మిర్రర్, దట్ ఈస్ 61 లవ్ సానెట్స్. తర్వాత నిన్న ఒక వర్డ్ అడిగారు, ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ అజిన్కోట్ మీద బేస్ చేసుకున్న వర్క్ ఏంటంటే బల్లాడ్ ఆఫ్ అజిన్కోట్. దీన్నే మనకు టెన్నిసన్ యూజ్ చేస్తాడు చార్జ్ ఆఫ్ లైట్ బ్రిగేడ్లో, దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యా అది రాస్తాడు ఆయన. పాలీ ఓల్బియన్ కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వర్క్. తర్వాత ఎండీమియాన్ అండ్ ఫీబన్ ఒక వర్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అనేది యాక్చువల్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, నేను కింద మెన్షన్ చేశాను. ఎండీమియాన్ అండ్ ఫియోబ్ అనేది ఎపీలియా అనేది డ్రేటన్ వర్కే, కానీ మనకు లిటరేచర్లో 2-3 ఎండీమియాన్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎండీమియాన్ ఏమో కీట్స్ పోయం, అది రొమాంటిసిజంలో మనం చదువుకుంటాము. ఇంకొక ఎండీమియాన్ ఏమో ప్లే బై లైలీ, అది కూడా మనం ఇప్పుడు చదువుతాం. నెక్స్ట్ ఒక 5 minutesలో మనకు క్లాస్ వచ్చేస్తుంది. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఎలిజబెథాన్ ప్రోస్, ఇక్కడ నుంచి మనం క్లాస్ ఇవాళ చెప్పుకుందాము. ఫ్రాన్సిస్ బేకన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. యాక్చువల్గా మనకు మోంటాగ్నీ ఉంటాడు ఫ్రాన్స్. సో ఈమె యాక్చువల్గా షీ ఈజ్ అ రైటర్. ఏంటి ఎస్ఎస్కి ఫేమస్, ఎస్ఐస్, ఏఈఎస్ఎస్ఏఐఎస్, ఎస్ఐస్ అంటారు. సో ఎస్ఏ ఫార్మాట్ అనేది మనకు ఫ్రాన్స్ నుంచి తీసుకున్నారు, దట్ టు ఫ్రమ్ మోంటాగ్నీ. తర్వాత బెస్ట్ రైటర్ ఎవరంటే ఎస్ఎస్లో ఇద్దరు పేర్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ ఈజ్ ద బేకన్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద మోంటాగ్నీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద బేకన్. హీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్. మీకు ఎవరైనా సైన్స్ వాళ్ళు ఉంటే కనుక యూ క్యాన్ రిమెంబర్, మనకు సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఉంటుంది ఒకటి. ఏదైనా మనము ఇన్వెంట్ చేయాలంటే సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ సమ్ డాటా, దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, then we have to analyze the results, and finally we get a conclusion. This method is called scientific method. ఈ మెథడ్ని ఫస్ట్ చెప్పింది ఎవరంటే ఫ్రాన్సిస్ బేకన్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఇతను రాసిన ఎస్సేస్ ఒక 3-4 ఎడిషన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఫస్ట్ ఎడిషన్లో 10 ఎస్సేస్ ఉంటాయి, సెకండ్ ఎడిషన్లో 38 ఎస్సేస్, థర్డ్ ఎడిషన్లో 58 ఎస్సేస్ లాగా రాస్తారు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బేకన్ ఎస్సేస్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ హిస్ ఎస్సేస్ ఆర్, మీకు ఎవరైనా తెలిస్తే చెప్పండి, అన్నీ ఆఫ్ అనే వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆఫ్ స్టడీస్, ఆఫ్ డెత్, ఆఫ్ మ్యారేజ్, ఇలానే ఉంటాయి ఎస్సేస్. ఆఫ్ స్టడీస్, ఆఫ్ మ్యారేజ్, ఆఫ్ డెత్, ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. సో ఓఎఫ్ ఆఫ్ అనే వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎస్సేస్ అన్నీ కూడా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓఎఫ్ ఆఫ్, ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. తర్వాత బెస్ట్ వర్క్ అనేది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నేను. సైంటిఫిక్ మెథడ్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ దెన్ న్యూ అట్లాంటిస్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. న్యూ అట్లాంటిస్ ఈజ్ ద యూటోపియన్ వర్క్ ఆఫ్ ద బేకన్. యూటోపియా అంటే ఎవరిది? థామస్ మోర్. అంటే ఐడియల్ సొసైటీ గురించి రాసినటువంటి ఒక వర్క్. కాకపోతే ఈ వర్క్ ఈజ్ అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ నోవన్ ఆర్గానం సైన్సేరియం, ఇది లాటిన్ వర్క్. ఇది ఇండక్టివ్ మెథడ్, మనకి ఇది కూడా అయినా చెప్తాడు. ఇండక్టివ్, డిడక్టివ్ మెథడ్, 2 మెథడ్. మన గ్రామర్ టీచింగ్లో 2 చెప్పుకుంటాం, ఇండక్టివ్ మెథడ్, డిడక్టివ్ మెథడ్. సైన్స్లో ఇండక్టివ్ మెథడ్, డిడక్టివ్ మెథడ్. మ్యాథ్స్లో అదే చెప్పుకుంటాం. ఇండక్టివ్ మెథడ్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ వి గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, 1 2 3 4, ఫైనల్లీ వి కమ్ టు ఏ కన్క్లూజన్. దాన్ని ఇండక్టివ్ మెథడ్ అంటాం. ఫస్టే మనం ఫార్ములా ఇచ్చి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుందని మనం డిడక్టివ్ మెథడ్ అంటాం. సో నోట్ దిస్ పాయింట్. దీన్ని రూల్ ఎగ్ రూల్ అంటారు. రూల్ ఎగ్ రూల్ అంటే ఫస్టే మనం ఎక్స్ అన్ని ఇచ్చి రూల్స్ కనుక్కోమంటే అది ఇండక్టివ్ మెథడ్ అవుతుంది. ఫస్టే రూల్ ఇచ్చి తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఎక్స్, దానికి సంబంధించిన దాని నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ కనుక్కోమంటే అది డిడక్టివ్ మెథడ్ అవుతుంది. సో ఈయన ఫేమస్ కోట్స్ చాలా ఉన్నాయండి. నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్, ఈ వర్డ్ చెప్పగానే మనకు గుర్తురావాలి బేకన్. ఏ క్రౌడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంపెనీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇగో ఇది మాత్రం మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఫ్రీక్వెంట్లీ కోటెడ్ ఇది. వన్ ఈజ్ స్టడీస్ సర్వ్ ఫర్ డిలైట్, ఫర్ ఆర్నమెంట్ అండ్ ఫర్ ఎబిలిటీ. అండ్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రీడింగ్ మేక్ ద మ్యాన్ ఫుల్ మ్యాన్, కాన్ఫరెన్స్ ఎ రెడీ మ్యాన్, రైటింగ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్. ఈ 2 కూడా ఆఫ్ స్టడీస్ అనే లెసన్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనకు ఆఫ్ స్టడీస్ అనే ఒక ఎస్సే ఉంది, దాంట్లో ఈ 2 అందులోంచి వచ్చినవే. స్టడీస్ సర్వ్ ఫర్ డిలైట్ అనేది, రీడింగ్ మేక్ ద మ్యాన్ ఫుల్ మ్యాన్, కాన్ఫరెన్స్ రెడీ మ్యాన్, రైటింగ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్. ఇది సెమ్ 1లో ఉంది, పోయం సెమ్ 1లో ఉంది ఎస్సే ఇది, సారీ. సో ఇది ఈయన ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ అండి. ఈ లిటరీ క్రిటిసిజం వచ్చేసి మనకు విల్సన్ యొక్క ఆర్ట్ ఆఫ్ లిటరీకి ఇంతకుముందే అనుకున్నాం మనం ఇది. సిడ్నీ అపాలజీ యొక్క పోయట్రీ, ఇది కూడా మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. స్టీఫెన్ గోసన్కి రిప్లై. తర్వాత సిడ్నీ యొక్క అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీని దాన్ని డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయట్రీ అంటారు. తర్వాత థామస్ క్యాంపియన్ యొక్క
ఇవన్నీ కూడా మనకు డిఫెన్స్ ఆఫ్ రైమ్, ఈ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ పోయిజీ అంతా కూడా క్రిటిసిజంలో మనం డిస్కస్ డీటెయిల్గా వస్తుంది మనకు. బై నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద క్రిటిసిజం. అండ్ క్రానికల్, హోలింగ్ షెడ్ క్రానికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది హిస్టారికల్ రైటింగ్. ఇది షేక్స్పియర్ ప్లేస్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. షేక్స్పియర్ ప్లేస్కి బేస్ అనమాట. ఇది హిస్టారికల్. క్రానికల్ అనగానే ఏంటంటే మీనింగ్, కింగ్ జేమ్స్ ఆల్ఫ్రెడ్ గుర్తురావాలి మనకు. కింగ్ జేమ్స్ ఆల్ఫ్రెడ్ గుర్తురావాలి. క్రానికల్ అనగానే రిటర్న్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద కింగ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ హోలింగ్ షెడ్ అతను రాసిన క్రానికల్ అనేది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ షేక్స్పియర్స్ హిస్టారికల్ ప్లేస్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. షేక్స్పియర్ హిస్టారికల్ ప్లేస్కి బేస్ ఏంటిదంటే హోలింగ్ షెడ్ క్రానికల్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇది. తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్స్లో థామస్ నార్త్ ఉంటాడు. ప్లూటార్క్ మన నోబుల్ ప్లూటార్క్ యొక్క లైవ్స్ ఆఫ్ నోబుల్ గ్రేషియన్స్ అండ్ రోమన్స్ అని ఉంటుంది. దీన్ని సర్ థామస్ నార్త్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. ఇది షేక్స్పియర్ యొక్క రోమన్ ప్లేస్కి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లూటాక్స్ యొక్క లైవ్స్ ఆఫ్ ద నోబుల్ గ్రేషియన్స్ అండ్ రోమన్స్. ప్లూటాక్స్ అనే అతను రాసిన వర్క్ లైవ్స్ ఆఫ్ ద నోబుల్ గ్రేషియన్స్ అండ్ రోమన్స్. ఈ వర్క్ అనేది థామస్ నార్త్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. బట్ ఈ వర్క్ దేనికి ఫేమస్ అంటే మనకు షేక్స్పియర్ యొక్క రోమన్ ప్లేస్ అని ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి. ఇక లైన్ ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ మనకు రోమన్ ప్లేస్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం అక్కడ. దిస్ ఇస్ ద బేసిస్ ఫర్ హిజ్ రోమన్ ప్లేస్. మనము షేక్స్పియర్ కేటగిరీ చెప్పినప్పుడు చెప్పుకుంటాం అక్కడ. అండ్ పర్చాస్ హిజ్ పిలిగ్రిమేజ్, ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. శామ్యూల్ పర్చాస్ రాస్తాడు. ఇది ఒక పాయింట్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ. ఇట్ ఇన్స్పైర్డ్ ద కోలరిడ్జ్ పోయం కుబ్లా ఖాన్. నోట్ చేసుకోండి వర్క్ ఇక్కడ. కుబ్లా ఖాన్ అనే పోయం మీ అందరికి వినే ఉంటారు. ఈ పోయంని కుబ్లా ఖాన్, KUBLAKHAN, కుబ్లా ఖాన్ పోయం. వెరీ ఫేమస్ పోయం బై కోలరిడ్జ్. అది రొమాంటిక్ ఏజ్లో చదువుతాం మనము. బట్ ఆ పోయం కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి అంటే పర్చాస్ హిజ్ పిలిగ్రిమేజ్ అనే వర్క్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్. మైనర్ వర్కే, మైనర్ ఆథరే అయినా కూడా ఇంపార్టెంట్. మనం ఆల్రెడీ బుక్ ఆఫ్ మార్టియర్స్ డిస్కస్ చేసాము, జాన్ ఫాక్స్. ఇది గ్యాస్కోయిగ్ని 2 వర్క్స్ ఉంటాయి అనేది. ఒకటేమో స్టీల్ గ్లాస్, అది సెటైర్. ఇంకోటేమో జోకాస్టా, ఇది ఫస్ట్ గ్రీక్ ట్రాజడీ ఆన్ ఇంగ్లీష్ స్టేజ్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వర్క్. సో జోకాస్టా ఈజ్ ద ఫస్ట్ గ్రీక్ ట్రాజడీ ఆన్ ఇంగ్లీష్ స్టేజ్. సో కమింగ్ టు ద డ్రామా బిఫోర్ షేక్స్పియర్, మనకు ఒక 3-4 వర్క్స్ ఉంటాయండి, ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. 3 డ్రామాస్ మనం బాగా డిస్కస్ చేయాలి. ఈ పేర్లు అట్లీస్ట్ మీరు నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటంటే రాల్ఫ్ రాయిస్టర్ డోయిస్టర్. నేను చెప్పాను నేను, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కామెడీ ఆన్ ద ఇంగ్లీష్ స్టేజ్. దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ కామెడీ అంటాం. దీన్ని రాసింది ఎవరంటే నికోలస్ ఉడాల్. ఈజ్ అ హెడ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఎ స్కూల్. ఇందులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ రాల్ఫ్ రాయిస్టర్ అనే అతను ఒక యంగ్ మ్యాన్ ఉంటాడు. దీనిలో ఒక రిచ్ విడో ఉంటుంది. ఆమె పేరు క్రిస్టినా కాన్స్టెన్స్, డేమ్ క్రిస్టినా కాన్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎంగేజ్ జరుగుతుంది. దాని మన మర్చెంట్ గోయిన్ గుడ్ లక్ మధ్యలో ఎంగేజ్ జరుగుతుంది. సో హీ అటెంప్ట్స్ టు ట్రై టు మ్యారేజ్ దట్ విడో. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ అనమాట. రాల్ఫ్ రాయిస్టర్ డ్యూస్ యొక్క what you call attempts to marry the widow. సింపుల్. ఆమెని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం కోసం అతను చేసే ప్రయత్నాలని కామెడీగా ఉంటాయి. సో అది ఒక వర్క్ అంతే. ఇలా రాల్ఫ్ రాయిస్టర్ డోయిస్టర్, ఇది ఒక ఫస్ట్ కామెడీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని ఇంగ్లీష్ స్టేజ్ మీద ఫస్ట్ కామెడీ అది. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, గామర్ గర్టన్స్ నీడిల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఫార్సీ అంటారు దీన్ని. ఫార్సీ అంటే కొంచెం జోక్స్, అంటే ఎస్పెషల్లీ సెక్సువల్లీ ఓరియంటెడ్ జోక్స్ కూడా, అంటే కొంచెం ఇబ్బందికరమైనట్టు ఉంటుంది. బట్ అయినప్పటికీ దీన్ని ఫార్సీ అంటారు యాక్చువల్లీ. ఇది నోట్ ఇట్ యాజ్ అ, ప్లీజ్ ఇంక్రీజ్ ద ఫాంట్స్. యూ కెన్ జూమ్ సార్ ప్లీజ్, నో ఇష్యూస్. మీరు ఫోన్ మీద 2 ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టేసి జూమ్ చేస్తే జూమ్ మీకు అయిపోతుంది. మీరు ఎంత అంటే అది జూమ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఇలా జూమ్ చేసుకోవచ్చు. నేను జూమ్ చేస్తే మీరు ఇబ్బంది పడతారు, మీరు మళ్ళీ జూమ్ చేయలేరు. సో యూ కెన్ జూమ్ ద స్క్రీన్ బై యూజింగ్ యువర్ ఫింగర్స్. 2 ఫింగర్స్ పెట్టేసి ఇలా జూమ్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో థ్యాంక్ యూ. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ. సో గామర్ గట్టన్స్ నీడిల్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది యాక్చువల్గా ఇది మిస్టర్ ఎస్ అనే తను రాస్తాడు. ఇది అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఆథర్. బట్ వేర్ యాజ్ రాల్ఫ్ రాయిస్టర్ డోయిస్టర్ ఈజ్ ఏ రిటర్న్ బై నికోలస్ ఉడాల్ అండి. సో ఇక్కడ ఈ గామర్ గట్టన్స్ నీడిల్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది. ఇది ఇందులో యాక్చువల్గా ఒక ఓల్డ్ విమెన్ గామర్ గట్టన్, ఆమె పేరు గామర్ గట్టన్. ఆమె ఏం చేస్తుందంటే షీ లాస్ హర్ నీడిల్ వెన్ షీ ఈజ్ మెండింగ్ సమ్ ప్యాంట్స్ అండ్ సమ్
జాకెట్స్. షీ మిస్డ్ హర్ నీడిల్. సో ఈ నీడిల్ మిస్ అయిన తర్వాత ఒక ఫూల్ ఎంటర్ అవుతాడు. ద ఫూల్ నేమ్ ఈజ్ డిక్కన్, డిఐసిసిఓఎన్. హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎన్సిలం, అంటే మనము సింపుల్గా చెప్పాలంటే అసైలం అంటాము. అసైలం అంటే మెంటల్ హాస్పిటల్. హీ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ మెంటల్ హాస్పిటల్, బట్ హీ స్టార్టెడ్ సమ్ క్వారెల్స్ ఇన్ ద విలేజ్ అనమాట. సో ఈ నీడిల్ మీద ఎవరు తీశారు అనే దాని మీద కొన్ని గాసిప్స్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ గాసిప్స్ ఫ్యామిలీస్ స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ అనమాట. సో ఫైనల్గా ఆ నీడిల్ ఎక్కడ పోదండి, అది సర్వెంట్ యొక్క పాయింట్, అది ఆ పాయింట్లోనే ఉంటుంది. కాకపోతే అది వాడికి ఫైనల్ సీన్లో గుచ్చుకుంటుంది వాడికి వేసుకున్నప్పుడు. అప్పుడు వాడు గట్టిగా అరుస్తాడు. సో దాంతో ఆ ప్లే అందరూ నవ్వుతారనమాట. సో గామర్ గట్టిన నీడిల్ అంటే సింపుల్గా ద స్టోరీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద నీడిల్, మిస్సింగ్ నీడిల్. సో ఇది ఒక ఫార్సీ స్టోరీ. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి. ఇది 1575 వర్క్ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. దీని తర్వాత మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటంటే గర్భోడక్ అండి. ఇది గర్భోడక్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ట్రాజడీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఫస్ట్ ట్రాజడీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇంతకుముందు చెప్పింది ఏంటి, ఫస్ట్ కామెడీ. ఇది రాల్ఫ్ రాయిస్టర్ డోయిసర్ ఫస్ట్ కామెడీ. ఇది గర్భోడక్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ట్రాజడీ. ఇందులో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇద్దరు ప్రిన్సెస్ ఉంటారనమాట. యాక్చువల్గా ఈజ్ అ మోడల్ ఆన్ సెనేకా ట్రాజడీ, మోడల్ సెనేకా. బట్ అయినప్పటికీ ఇందులో రివెంజ్ అంటూ పెద్దగా ఏముండదు. ఒకరికొకరు వీళ్ళు కంప్లీట్గా ఏం చేస్తారంటే దే మెయిన్లీ ఫైట్ ఫర్ ద కింగ్డమ్. ఇట్స్ అ ఫస్ట్ ప్లే ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు బి రిటన్ ఇన్ ద బ్లాంక్ వర్డ్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా ఇద్దరు ఆథర్స్ రాస్తారు, థామస్ నోటన్, థామస్ సాక్విల్లీ. థామస్ సాక్విల్లీ ఇద్దరు రాస్తారు. ఇద్దరిలో ఫస్ట్ అతను 3 యాక్ట్స్, సెకండ్ అతను 2 యాక్ట్స్ రాస్తారు. జనరల్గా మనకు డ్రామా అంటే బిగినర్స్ ఉంటే చెప్తున్నాను, మళ్ళీ నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను. కొత్తగా లిటరేచర్ చదివి ఇప్పుడే సెట్ ఎగ్జామ్ అప్లై చేసేవాళ్ళు, ఏ డ్రామా అయినా కూడా జనరల్గా 5 యాక్ట్స్ ఉంటాయండి. మనం ఫస్ట్ డ్రామా సెకండ్ అవర్లో నేను క్లాస్ చెప్పాను. ఇందులో 5 యాక్ట్స్లలో కూడా ఫస్ట్ 3 యాక్ట్స్ థామస్ నోటన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ థామస్ సాక్విల్లీ. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ సబ్ టైటిల్ ఆఫ్ ద గర్భోడక్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఇది ద ట్రాజడీ ఆఫ్ ఫెర్రెక్స్ అండ్ పారెక్స్. అంతే, ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది స్టోరీ మొత్తం మనకు. ద ఫైట్ బిట్వీన్ ద ఫారెక్స్ అండ్ ద పారెక్స్. ఇక్కడ ఈ కింగ్ గర్భోడక్ ఉంటాడు. ఆ గర్భోడక్ ఈజ్ ద కింగ్. హీ డివైడ్స్ హిజ్ కింగ్డమ్, ఫెర్రెక్స్కి పారెక్స్కి పంచుతాడు. బట్ యాక్చువల్గా హిజ్ మినిస్టర్ అడ్వైజెస్ నాట్ టు షేర్ ద కింగ్డమ్, బట్ ఆయన చేస్తాడు. జస్ట్ లైక్ మన కింగ్ లేయర్ మూవీ లాగా, కింగ్ లేయర్ ప్లే కూడా అలానే ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా వీళ్ళంతా కొట్టుకొని చనిపోతారు. అండ్ ఫైనల్గా ఇదంతా కూడా ట్రాజడీగా మారిపోతుంది. అండ్ వీ కమ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ విట్స్ అండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఎగ్జామ్లో యూనివర్సిటీ విట్స్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండదండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది యూనివర్సిటీ విట్స్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్. యూనివర్సిటీ విట్ మీన్స్ క్లెవర్, నాలెడ్జ్ అంటాం మనం ఇక్కడ. యూనివర్సిటీ నాలెడ్జ్ అంతా ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళంతా. ఎస్పెషల్లీ టూ యూనివర్సిటీస్, వన్ ఈజ్ ఆక్స్ఫర్డ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ. సో ఇక్కడ 3 పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, లైలీ, పీలే, లాడ్జ్. ఎల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లైలీ, పీలే, లాడ్జ్. దిస్ ఇస్ హౌ వీ మెమరైజ్ సమ్ పాయింట్స్ అనమాట. అప్పుడప్పుడు పక్కన పెన్సిల్తో రాసేసుకోండి. అక్కడ లైలీ, పీలే, లాడ్జ్, త్రిబుల్. దే బిలాంగ్స్ టు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ. అండ్ గ్రీనే, నాషే, మార్లో, మిగిలిన 3 కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ. అండ్ ఫైనల్లీ థామస్ కిడ్, హీ డిడ్ నాట్ స్టడీడ్ ఇన్ ఎనీ యూనివర్సిటీ అండ్ హీ రోట్ ఓన్లీ ట్రాజడీస్. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. సో ఈ 6గురిలో లైలీ ఓన్లీ కామెడీస్ రాస్తాడండి, ఓన్లీ కామెడీస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. హీ రోట్ ఓన్లీ కామెడీస్. ఇక్కడ మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అంటే యూఫియమస్. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. యూఫియస్ అనే వర్డ్ అంటే మనకు వెంటనే గుర్తు రావాల్సింది ఎవరంటే లైలీ. యూఫియస్ అండ్ ఈజ్ ఇంగ్లాండ్. యూఫియస్ ఆర్ అనాటమీ ఆఫ్ విట్. ఈ సబ్ టైటిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. యూఫియస్ సబ్ టైటిల్ ఏంటంటే అనాటమీ ఆఫ్ విట్. ఇట్స్ ఎ కామెడీ అబౌట్ యంగ్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ఎథెన్స్. ఇక్కడ దీన్ని ఈ యూఫియమిజం, దీన్ని ఏమంటారంటే యూఫియమిజం అంటాం కామెడీని. ఈ కామెడీని యూఫియమిజం అంటాము. ఈ యూఫియమిజాన్ని షేక్స్పియర్ క్రిటిసైజ్ చేశారు. ఎక్కడ అంటే విత్ ఎ క్యారెక్టర్, డాన్ ఆడ్రియానో క్యారెక్టర్ ఇన్ లవ్స్ లేబర్ లాస్ట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సో డాన్ ఆడ్రియానో క్యారెక్టర్ క్రిటిసైజెస్ జాన్ లైలీ ఫర్ యూజింగ్ యూఫియమిజం, సెటరైజింగ్ ద యూఫియమిజం.
సో దీనిలో వెరీ ఫేమస్ కోట్ ఉంటుంది, మన జనరల్గా మూవీస్లో అక్కడక్కడ వాడుతూ ఉంటారు ఈ కొటేషన్ని చాలా ఫేమస్గా. ఆల్ ఈజ్ ఫెయిర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్, ఆల్ ఈజ్ ఫెయిర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్. ఇట్స్ అ కొటేషన్ ఫ్రమ్ జాన్ లైలీస్ వర్క్ అండి. సో ఇది ఒక వర్డ్ మెయిన్గా గుర్తుపెట్టి సరిపోతుంది. వన్ ఈజ్ యూఫియస్, యూఫియస్ అని గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆథర్ జార్జ్ పీలే. లైలీ తర్వాత పీలే. పీలే వర్క్స్ అన్ని కూడా మ్యూజికల్ ఎబిలిటీ అంటే మ్యూజికల్ డ్రామాస్ అనమాట. సో ఈజ్ వెల్ నోన్ ఫర్ హిజ్ మ్యూజిక్ ఎబిలిటీ. సో ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్యారిస్, అరేంజ్మెంట్ అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనమాట. ఇది ట్రిబ్యూట్ టు ద క్వీన్ ఎలిజబెత్. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో ఇట్స్ అ ట్రిబ్యూట్ టు ద క్వీన్ ఎలిజబెత్. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి. అండ్ ఇందులో మనకు నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ వైవ్స్ టేల్. ఇది ఆల్రెడీ ఉంది, నో ప్రాబ్లం, అక్కడ ఉంది. ఓకే, రొమాంటిక్ డ్రామాస్ని సెటరైజ్ చేస్తాడు ఈయన. ద ఓల్డ్ వైవ్స్ టేల్ ఈజ్ అది వైవ్స్ యాక్చువల్గా WIVES. సో ప్లూరలైజ్ అయిపోయింది అక్కడ, ఫస్ట్ ఆఫ్ వచ్చేసింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్. సో ఓల్డ్ వైవ్స్ టేల్ దట్ ఈజ్ సెటైర్ ఆన్ ద రొమాంటిక్ డ్రామాస్ ఆఫ్ ద పీరియడ్. సో దీనికన్నా ఆ ఏజ్లో ఉన్న రొమాంటిక్ డ్రామాస్ మీద ఒక సెటైర్ రాస్తాడు ఈయన. సో దట్ ఈస్ దిస్ జార్జ్ పీలేస్ వర్క్. ఈయన మ్యూజికల్ ఎబిలిటీ అండ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇంకొక వర్క్ ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్, డేవిడ్ అండ్ బ్యాత్షెబా. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఇది ఒక వర్క్ రాసుకోండి పక్కన. ఈ డేవిడ్ అంటే ఎవరండి ఇక్కడ? లీసెస్టర్, డ్యూక్ ఆఫ్ లీసెస్టర్. ప్లీజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద వర్డ్ లీసెస్టర్. చాట్ బాక్స్లో నేను మెన్షన్ చేస్తాను కావాలంటే, లేకపోతే నోట్ చేసుకోండి. LEICESTER, లీసెస్టర్. లీసెస్టర్ ఏమో ఇక్కడ డేవిడ్ అనమాట. అండ్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఏమో బ్యాత్షెబా. ఇద్దరు బిబ్లికల్ క్యారెక్టర్స్, యాక్చువల్గా బైబిల్లో ఉంటారు ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్, డేవిడ్ అండ్ బెత్షెబా. సో ఈ క్యారెక్టర్లో డేవిడ్ ఎవరంటే లీసెస్టర్ అండ్ క్వీన్ అనమాట. ఇక్కడ బెత్షెబా ఎవరంటే క్వీన్ ఎలిజబెత్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒక పాయింట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ రోసలిండ్ అనే క్యారెక్టర్ మనకు పేరు రాగానే మనకు రోసలిండ్ అనగా ఏం గుర్తొస్తుంది అంటే షేక్స్పియర్ గుర్తొస్తుంది అందరికీ. వి కమ్ టు షేక్స్పియర్ డైరెక్ట్లీ. బట్ ఈ రోసలిండ్ క్యారెక్టర్కి ఎవరు మెయిన్ అంటే థామస్ లార్జ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. రోసలిండ్ హీఈస్ అ పవర్ఫుల్ హీరోయిన్ అనమాట. అందులో యాజ్ యూ లైక్ ఇట్లో, యాజ్ యూ లైక్ ఇట్ అనేది షేక్స్పియర్ డ్రామా. దాంట్లో మనకు రోసలిండ్ అనే పేరు గుర్తు రాగానే మనకు షేక్స్పియర్ గుర్తొస్తుంది. బట్ దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్లీ రిలేటెడ్ టు థామస్ లార్జ్. ఇది ఈ స్టోరీ రోసలిండ్ నుంచే మనకు యాజ్ యూ లైక్ ఇట్ స్టోరీ మొత్తం తీసుకుని కాపీ చేస్తాడు ఎవరు? షేక్స్పియర్. అండ్ లుకింగ్ గ్లాస్ ఫర్ లండన్ అండ్ ఇంగ్లాండ్ కూడా ఒక వర్క్ అండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న కోడ్ చెప్తాను నేను. LG లుకింగ్ గ్లాస్, LG లార్జ్ అండ్ గ్రీనే. 2 LGలు రాసుకుంటే అయిపోతుంది. ఒక LG ఏమో లుకింగ్ గ్లాస్ అనమాట. ఈ లుకింగ్ గ్లాస్ ఇద్దరు రాస్తారు. వన్ ఈజ్ లార్జీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ గ్రీనీ. సో 2 LG మనకు మామూలుగా LG ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, LG రిఫ్రిజిరేటర్, LG సంథింగ్. సో ఆ LG 2 రాసుకుంటే డబల్ LG అనమాట. LG ఫర్ లుకింగ్ గ్లాస్, LG ఫర్ లార్జీ అండ్ గ్రీనే. సమ్టైమ్స్ we may get a question. So who collaborated in writing of looking glass? లార్జ్ అండ్ గ్రీనే లేకపోతే నాషీ అండ్ గ్రీనే ఇట్లా వర్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు LG గుర్తుంటే చాలా సింపుల్గా గుర్తుంటుంది ఆన్సర్ ఇది. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ రైటర్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ రాబర్ట్ గ్రీనే, యూనివర్సిటీ విటేనా. ఈయన కూడా చాలా ప్యూర్ పిక్చరైజేషన్ ఆఫ్ విమెన్ చేస్తాడు. అంటే ఈయన క్యారెక్టర్స్, విమెన్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆయన పోర్ట్రేల్ చేస్తాడు. ఈయన నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వచ్చే క్యారెక్టర్స్, అంటే ఈయన చెప్పిన క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ ఏం లేవు, బట్ షేక్స్పియర్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికి కూడా ఈయనే ఒక రకంగా ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. షేక్స్పియర్ ఫేమస్ క్యారెక్టర్స్ ఏముంటాయి? ఇది మనకు అందరూ అంటే బై హార్ట్ చేయాల్సినటువంటి క్యారెక్టర్స్ అండి. రోసలిండ్, ఇందాక చెప్పిన రోసలిండ్ అన్నాం కదా, యాజ్ యూ లైక్ ఇట్, వయోలా, 12th నైట్, ఇమోజెన్, సింబలిన్, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట షేక్స్పియర్. అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫేమస్ క్రిటిసిజం, షేక్స్పియర్ మీద ఒక క్రిటిసిజం కూడా ఉంటుంది, మనం అది డిస్కస్ చేస్తాం ఈరోజు. ఏమంటారంటే షేక్స్పియర్ హ్యాజ్ నో హీరోస్, హీ హ్యాజ్ ఓన్లీ హీరోయిన్స్ అంటారు. యాక్చువల్గా చాలా ఫేమస్ కొటేషన్, షేక్స్పియర్ మీద ఒక క్రిటిసిజం అనమాట అది. అంటే షేక్స్పియర్ వర్క్స్లో అసలు హీరోసే ఉండరు, హీరోయిన్సే ఉంటారు ఓన్లీ. ఎవరంటారంటే ఇది రస్కిన్, మనకి నోట్స్లో ఉంది, టెన్షన్ పడకండి, నోట్స్లో ఇచ్చాను అది నేను. షేక్స్పియర్ హ్యాజ్ ఓన్లీ హీరోయిన్స్, నో హీరోస్ అని చెప్పి ఒక ఫేమస్ క్రిటిసిజం ఉంటుంది. దానికి ఒక రకంగా రాబర్ట్ గ్రీనే అండ్ థామస్ లార్జ్ ఇద్దరు కూడా ఆద్యులు, ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరి నుంచే కాపీ చేస్తాడు. అంటే వీళ్ళిద్దరి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కూడా ఈయన విమెన్ క్యారెక్టర్స్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి.
అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక వర్క్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అది గ్రీనీ వర్క్స్లో ఫ్రయర్ బేకన్ అండ్ ఫ్రయర్ బంగే. ఈ ఇద్దరు ఎవరంటే ఇద్దరు మెజిషియన్స్ యాక్చువల్గా. ఫ్రయర్ బేకన్ అండ్ ఫ్రయర్ బంగే బోత్ ఆర్ మెజిషియన్స్. నెక్రోమాన్సర్స్ అంటారు వాళ్ళు. నెక్రోమాన్సర్స్ అంటే వాట్ వీ సింప్లీ కాల్, మన జాదూ చేస్తారు కదా, మాయాజాలం చేసే వాళ్ళని నెక్రోమాన్సర్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఫ్రయర్ బేకన్, ఫ్రయర్ బంగే ఇద్దరు కూడా. ఇక్కడ యాక్చువల్ స్టోరీ ఏంటంటే ప్రిన్స్ ఎడ్వర్డ్ వాంట్స్ టు మ్యారేజ్ మార్గరెట్. సో దానికి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ నెక్రోమాన్సర్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ తీసుకొని ఈ ఫ్రయర్ బేకన్, ఫ్రయర్ అంటే ఎవరంటే చర్చ్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా. ఫ్రయర్ అంటే చర్చ్ క్యారెక్టర్, బ్రదర్ అనే మీనింగ్, యాక్చువల్ మీనింగ్ ఈజ్ బ్రదర్. ఫ్రయర్ మీన్స్ బ్రదర్. సో ఈ ఐఎమ్ సారీ ఓకే. సో ఈ ఫ్రయర్ బేకన్ అంటే, వన్ సెకండ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ కాల్, సారీ ఫర్ దట్. ప్లీజ్ గో త్రూ ద లైన్స్, వన్ సెకండ్, I will mark. Yeah, I am back. ఓకే. సో ఫ్రయర్ బేకన్, ఫ్రయర్ బొంగే ఇద్దరు కూడా ఒక మెజిషియన్స్ అనమాట. వీళ్ళ హెల్ప్తోని ప్రిన్స్ ఎడ్వర్డ్ యొక్క లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది. ఇంకా ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఏంటంటే బంగే, ఆయన కూడా ఒక మెజిషియన్. ఇందులో ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఐ యాక్చువల్లీ మిస్ ద పాయింట్ ఇన్ టైపింగ్. సో పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఫ్రయర్ బంగే క్రియేట్స్ ఎ బ్రేజన్ హెడ్. బ్రేజన్ హెడ్ అంటే బ్రాస్తో ఒక హెడ్ తయారు చేస్తాడు. బ్రేజన్ హెడ్ నేను మీకు చాట్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను. ఈ బ్రేజన్ హెడ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాడు. ఈ బ్రేజన్ హెడ్ స్పీక్ అంటే మాట్లాడుతుంది. ఈ ప్లేలో ఆ బ్రేజన్ హెడ్ మాట్లాడుతుంది అనమాట. సో మెజిషియన్ క్రియేట్ చేసిన ఒక హెడ్, ఆ హెడ్ మాట్లాడుతుంది. అది దాని డైలాగ్స్ ఏముంటాయంటే, ఫేమస్ డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది, టైమ్ ఈజ్ సారీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అంటే టైమ్ ఈజ్ పాస్ట్. ఈ మూడు డైలాగ్స్, టైమ్ వాజ్, టైమ్ ఈజ్ పాస్ట్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, time was, time is past. ఈ మూడు డైలాగ్స్ ఎవరు చెప్తారంటే బ్రేజన్ హెడ్. సో బ్రేజన్ హెడ్ అనేది ఇట్స్ క్రియేటెడ్ బై బంగే ఇన్ ద మెజిషియన్ బంగే అనమాట. సో అది ఒక 3 డైలాగ్స్ చెప్తుంది. ఆ 3 డైలాగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాండోస్ట్రో. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పాండోస్ట్రో వర్క్. ఈ పాండోస్టో వర్క్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఫర్ వింటర్ స్టైల్. మనం అక్కడ వింటర్ స్టైల్ చదువుకుని మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం. ఈ పాండోస్టో అనే వర్క్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ వింటర్ స్టైల్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్న దాంట్లో ఎవరిది ఒకరి దగ్గర నుంచి ఇతను షేక్స్పియర్ డ్రా చేస్తూనే ఉంటాడు. ఇప్పుడు పాండోస్టో తీసుకుంటే షేక్స్పియర్కి వింటర్ స్టైల్ స్టోరీ అయింది. అట్లనే మనం ఇంతకుముందు రోజలిండ్ తీసుకుంటే ఐజ్ యూ లైక్ ఇట్కి ప్లాట్ వచ్చింది. అట్లనే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ప్లూటాక్స్ లైవ్స్. అట్లా ఒక్కొక్కరి దగ్గర కాపీ చేసి తీసుకుంటాడు. కాబట్టి ఈయన ఒక ఫ్యాంప్లెట్ రాస్తారండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫ్యాంప్లెట్. ఇది ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ డౌన్, అండర్లైన్ ఇట్ వర్డ్. గ్రోట్స్ అంటే కాయిన్స్ అండి, సిల్వర్ కాయిన్స్. యాక్చువల్గా గ్రోట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమనుకోకండి, సిల్వర్ కాయిన్స్. గోట్స్ కాదు, ఇది గ్రోట్స్ అంటే సిల్వర్ కాయిన్స్ వర్త్ విటీ బ్రాట్ విత్ ఏ మిలియన్స్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్. మిలియన్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్. ఇట్స్ అ ఫ్యాంప్లెట్. యాక్చువల్గా ఈ ఫ్యాంప్లెట్ రాబర్ట్ గ్రీనే చనిపోయిన తర్వాత పబ్లిష్ అవుతుంది 1592లో. పోస్టమస్లీ పబ్లిష్డ్ అంటే ఇతను రాబర్ట్ గ్రీనే డెత్ తర్వాత పబ్లిష్ అవుతుంది. ఇది ఒక పాయింట్ రాసుకోండి. పోస్టమాయిస్లీ అంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్ అనమాట. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వర్క్ టు మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ ఇన్ ప్రింట్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వర్క్ టు మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ ఇన్ ప్రింట్. ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఫస్ట్ వర్క్ టు రెఫర్ షేక్స్పియర్ ఇన్ ప్రింటింగ్. సో ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిన పుస్తకంలో షేక్స్పియర్ పేరు కనబడిందంటే మొదటి వర్క్ ఏంటంటే ఇదే, గ్రోట్స్ వర్త్ ఆఫ్ విటీ. సో ఇది ఎందుకు వర్క్ ఫేమస్ అంటే ఇందులో ఒక మాట అంటాడు, షేక్స్పియర్ ఈజ్ అన్ అప్స్టార్ట్ క్రో. ఇట్స్ అ బిగినర్. అప్స్టార్ట్ క్రో మీన్స్ అ బిగినర్. చాలా చిన్నవాడు వాడు షేక్స్పియర్. ఎందుకంటే గ్రీనే, నాషే, మార్లో, లాడ్జీ వీళ్ళంతా చాలా సీనియర్స్. థామస్ కిడ్ వీళ్ళంతా సీనియర్స్ దెన్ ద షేక్స్పియర్. కాకపోతే దెర్ ఈస్ అ క్రిటిసిజం ఏంటంటే హీ బ్యూటిఫైడ్ విత్ అవర్ ఫెదర్స్.
ఇతని బాధ ఏంటంటే షేక్స్పియర్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్రో, కానీ హీ బ్యూటిఫైడ్ విత్ అవర్ ఫెదర్స్. అంటే మా దగ్గర నుంచి కాపీ చేసి మాకన్నా బాగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు అనేది అతని మీద క్రిటిసిజం పెడతారు. ఒకటి ప్లాగియరిజం. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ అ క్రిటిసిజం ఆన్ ద షేక్స్పియర్స్ ప్లాగియరిజం. అండ్ ఇంకొక వర్డ్ ఎక్కడ ఉంటాడు, షేక్స్పియర్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏ జొహానస్ ఫ్యాక్టేటమ్. జొహానస్ ఫ్యాక్టేటమ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, లాటిన్ ఫ్రేజ్ ఇది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే హీ ఈజ్ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్. మనకు ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రొవర్బ్ ఉంటుంది, వీ మస్ట్ బీ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్, వీ నీడ్ నాట్ టు బీ మాస్టర్ ఆఫ్ ఎనీ వన్. మనము జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ తీసుకుందాం మన ఎగ్జామ్లో, లేదా పేపర్ 1 తీసుకుందాము. పేపర్ 1లో నాకు ఓన్లీ I can only do the questions on environmental science, but I can't do the mathematics questions or reasoning questions. But I can only do the technology questions, but I can't do the higher education questions. So you need not to be master of all the trades, but at least you must be jock of all the trades. మనకు అట్లీస్ట్ అన్నిట్లో మనకు కొంచెం ప్రవేశం ఉండాలి. జాక్ అంటే జాక్, క్వీన్ అండ్ కింగ్. మనకు ఇది పేక ముక్కల్లో ఉంటాయి కదా, జాక్ ఈజ్ నాట్ ద సుపీరియర్ క్యారెక్టర్, కింగ్ ఈజ్ ద సుపీరియర్. బట్ ఇక్కడ ఏమంటారంటే అందుకే మనం సుపీరియర్ క్యారెక్టర్ కావాల్సింది. వీ నీడ్ నాట్ టు బి మాస్టర్. మనకు అన్నింటిలో కొంచెం ప్రవేశం ఉంటే సరిపోతుంది. వీ నీడ్ నాట్ టు బి ఏ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాబబ్. బట్ కమింగ్ టు ద షేక్స్పియర్ అండ్ క్రిటిసిజం, ఇక్కడ షేక్స్పియర్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్, హీ ఈజ్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్. వానికి ఏమీ రాదు, దేంట్లో మాస్టర్ కాదు, అన్నీ కొంచెం వచ్చు అన్నట్టుగా కూడా ఒక క్రిటిసిజం చేస్తాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి. గ్రోట్స్ వర్త్ ఆఫ్ మిలియన్ రిపెండెన్స్. ఇది నోట్ చేసుకోండి దయచేసి. అండ్ ఫేమస్ లల్లబీ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ, వీప్ నాట్ వ్యాంటన్ స్మైల్ అపాన్ మై నీ. వీప్ నాట్ వ్యాంటన్ స్మైల్ అపాన్ మై నీ అనేది రోబర్ట్ గ్రీన్ యొక్క లల్లబీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థామస్ నాషీ అండి. హీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పికారెస్క్యూ నావెల్స్. మనం డిస్కస్ చేసాము. అన్ఫార్చునేట్ ట్రావెలర్, ఇది ఫస్ట్ పికారెస్క్యూ నావెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పికారెస్క్యూ నావెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ దీని సబ్ టైటిల్ ఏంటిదంటే ద లైఫ్ ఆఫ్ జాక్ విల్టన్. జాక్ విల్టన్ ఎవరంటే ఈయన ఒక ఈయన ఒక పేజ్ లేదా మెసెంజర్ లేదా ఒక నైట్, ఒక సోల్జర్ ఆఫ్ హెన్రీ VIII. ఇతను తన యొక్క జర్నీ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, ఫ్రమ్ డేంజర్ టు డేంజర్, along with the character Surrey. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ వన్. Surrey, SURREY, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అండి ఇది. సో ఈ క్యారెక్టర్తో పాటుగా అతను కూడా జర్నీ చేస్తాడు. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థామస్ నాషీ వర్క్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే హీ మీట్స్ ఎరాస్మస్. ఆ జర్నీలో ఇటలీకి వెళ్తాడు, అక్కడ ఎరాస్మస్ని కలుస్తాడు. నెక్స్ట్ థామస్ మోర్ని కలుస్తాడు. ఫస్ట్ ఏమో సర్రీని ఇటలీలో కలుస్తాడు. అలాంగ్ విత్ సర్రీ హీ జర్నీస్ టు ఇటలీ, అండ్ దెన్ టు మీట్ ఎరాస్మస్ అండ్ థామస్ మోర్ హీ వెంట్స్ టు రోటర్డామ్, అండ్ దెన్ రీచెస్ టు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ విటెన్బర్గ్, జర్మనీకి వెళ్తాడు. తర్వాత రోమ్ కంట్రీ కూడా వెళ్తాడు. సో ఇదంతా కూడా ఇతని యొక్క జర్నీ అనమాట. అన్ఫార్చునేట్ ట్రావెలర్. మనకి పికారెస్క్యూ అనే పదం గుర్తురాగానే మీకు ఏం గుర్తురావాలి? స్పానిష్ టర్మ్ పికారో, స్పానిష్ టర్మ్. ఎవరైనా కొత్తగా జనైతే చెప్తున్నాను మళ్ళీ నేను. స్పానిష్ టర్మ్ పికారో అంటే రోగ్. ఏం చేస్తారు రోగ్ అంటే? హీ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, హీ వ్యాండర్స్ ఫ్రమ్ వన్ విలేజ్ టు అదర్ విలేజ్, హీ ఫేసెస్ ఫ్రమ్ వన్ డేంజర్ టు అదర్ డేంజర్ వితౌట్ ఎనీ ఎయిమ్. ఇలా ఏం లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట అతని యొక్క స్టోరీ. అండ్ పియర్స్ పెన్నీలెస్ కూడా ఇది ఒక వర్క్. జస్ట్ నోట్ డౌన్ ద నేమ్, దట్ ఈజ్ ఎనఫ్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో తర్వాత ఫైనల్గా మనము ఇప్పుడు క్రిస్టఫర్ మార్లోకి వచ్చాము. ఇతను కూడా ఫైనల్ అండ్ లాస్ట్ ఏం కాదు, 6th వన్. ఇంకొక స్పానిష్ కిడ్ ఉంటాడు, థామస్ కిడ్ ఒకడు ఉంటారు లాస్ట్లో. సో విత్ దిస్ వీ విల్ ఫినిష్ ద యూనివర్సిటీ విట్స్. హీ ఈజ్ ద వన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ బ్లాంక్ వర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ట్రాజడీస్. ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ట్రాజడీ అంటారు. సో ఇతను చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ రాసిండు. ఇతని బ్లాంక్ వర్స్ని మార్లో మైటీ లైన్ అంటారు. బెన్ జాన్సన్ పిలుస్తాడు, మార్లోవ్స్ మైటీ లైన్స్ అంటారు. బెన్ జాన్సన్ కాల్స్ హిమ్ యాజ్ ద హిజ్ లైన్స్, హిజ్ వర్క్. అతని బ్లాంక్ వర్స్ని ఏమంటారంటే మైటీ లైన్స్ అంటాడు. సో హీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ డ్రంకెన్ బ్రాల్, ఫైటింగ్ అనమాట. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అ రూమర్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్
కిల్డ్ హిమ్ అనమాట. యాక్చువల్గా అది ఇట్స్ అ రూమర్ యాక్చువల్లీ, బట్ వీఆర్ నాట్ క్లియర్ దాట్. సో హీ డైడ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 29. సో ఇతను మార్లో అండ్ కిడ్ యొక్క ఇద్దరి మధ్యలో సిమిలారిటీ ఏంటంటే ఇద్దరు కూడా ట్రాజడీస్ రాస్తారు. దే రోట్ ఓన్లీ ట్రాజడీస్. హిస్ ప్లేస్ ఆర్ ఓన్లీ ట్రాజడీస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ క్రిస్టఫర్ మార్లో, థామస్ కిడ్, ఈ ఇద్దరి కూడా ట్రాజడీసే ఉంటాయి. సో ఇలా ఫేమస్ ట్రాజడీ ఫస్ట్ వర్క్ ఏంటంటే టాంబర్లైన్ ద గ్రేట్. టాంబర్లైన్ ఈజ్ ఎ తైమూర్ కింగ్. తైమూర్ ఈజ్ ఎ కింగ్. ఏషియాలో తైమూర్ రాజ్యం అని ఉంటుంది, దానిలో కింగ్ అనమాట. సో ఇతను ఒక షెపర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఈజ్ అ షెపర్డ్ బట్ రేజెస్ టు ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎంపరర్. హీ ఇన్వాడెడ్ ఇండియా. ఢిల్లీ కూడా వచ్చి అక్కడ మన కింగ్స్ని పట్టుకొని వాళ్ళతో వాళ్ళ కింగ్డమ్, వాళ్ళ కింగ్ని అందరినీ దానికి ఏంటి మనం అంటాము చారియట్, ఆ రథానికి కట్టేసి లాగిపిస్తాడనమాట. సో దట్ మచ్ గ్రేట్ క్యారెక్టర్ అనమాట. బట్ హీ ఫైనల్లీ డైస్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్. సో సింప్లీ టాంబర్లైన్ ద గ్రేట్. టాంబర్లైన్ ద గ్రేట్ అనేది ఇక్కడ ద వర్డ్ గ్రేట్ అనేది కొంచెం ఒక ఆయన చేసినటువంటి అచీవ్మెంట్స్ గురించి చెప్తుంది అది. అండ్ నెక్స్ట్ వీ కమ్ టు ద డాక్టర్ ఫాస్టస్, పార్ట్ ఆఫ్ జేఎల్ ఇంగ్లీష్ సిలబస్ అండ్ డిఎల్ ఇంగ్లీష్ సిలబస్లో ఉంది ఇది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లే. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ టేక్స్ దిస్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ పీజీ సిలబస్. మనందరం కూడా చదివి ఉంటాం ఈ వర్క్ని. ఇది బ్లాంక్ వర్స్ ప్లే చేయండి, ట్రాజడీ. ఇందులో సింప్లీ చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ థర్స్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ కోసం థర్స్ట్, పవర్కి నాలెడ్జ్ పొందాలనే ఒక కోరిక ఉంటుంది. హీ మాస్టర్డ్ ద మెడిసిన్, హీ మాస్టర్డ్ ద లా, హీ మాస్టర్డ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్, బట్ హీ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఫైనల్గా ఏమనుకుంటాడు, బ్లాక్ మ్యాజిక్ నేర్చుకోవాలని హీ టేక్స్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ 2 ఫ్రెండ్స్, వాల్డెస్ అండ్ కార్నీలియస్. వాళ్ళ ద్వారా హీ మేక్స్ ఏ అగ్రిమెంట్, ప్యాక్ట్ విత్ లూసిఫర్. లూసిఫర్ ఇస్ ద డెవిల్. ఏం ప్యాక్ట్ చేసుకుంటాడు, అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే 24 years ఆఫ్ పవర్ అండ్ సర్వీస్ ఇతనికి ఇవ్వాలి. బట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ 24 yearsని కూడా అతను వేస్ట్ చేస్తాడు. ఎందుకు? బై ప్లేయింగ్ ప్రాక్టికల్ జోక్స్, బై మేకింగ్ టైం పాస్. మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే ఎగ్జామ్ ఏదైనా ఉంది అంటే వీ జనరల్లీ వీ నాట్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్. అంటే మామూలుగా ఏం చేస్తాం, వీ డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. వీ విల్ జస్ట్ మేక్ సమ్ టైం పాస్. వీ డోంట్ ప్రిపేర్. ఐ మీన్ వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ వీ డోంట్ ప్రిపేర్ విత్ అ సీరియస్నెస్ ఆల్ ద డేస్. అంటే మనము ఒక 1 month కింద ఉన్న సీరియస్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది, ఒక 10 రోజుల కింద ముందైతే సీరియస్ ఎక్కువ వస్తుంది మనకు. బట్ అదే సీరియస్నెస్ మనం ఒక 1 month నుంచి మెయింటైన్ చేస్తే కనుక వీ కెన్ క్రాక్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్. దట్ మీన్స్ ఈ షుడ్ బి అ కంటిన్యూస్ రీడర్. డైలీ 1 hour అయినా పర్లేదు, 2 hours అయినా పర్లేదు, బట్ దట్ షుడ్ బి వెరీ కంటిన్యూస్ అండ్ సీరియస్ స్టడీ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఇతను ఏం చేస్తాడంటే 24 hours ఆఫ్ పవర్ని కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్ జోక్స్కి వాడుకుంటాడు, టైం పాస్ చేస్తాడు. అట్ 11th hour మనం ఈ ఫ్రేజ్ నిన్న చెప్పుకున్నాము, ఎక్కడొచ్చింది మనకు కింగ్ జేమ్స్ బైబిల్లో వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ రిలేట్. ఈ 11th hourలో ఇతనికి అప్పుడు గుర్తొస్తుంది, మనం ఏం సాధించలేకపోయాము, ఐ హ్యావ్ టు రిపెంట్ టు ద గాడ్. కానీ మెఫిస్టోఫిలిస్ ఉంటాడు. మెఫిస్టోఫిలిస్ ఇస్ ద సెకండ్ డెవిల్ అనమాట ఇందులో. లూసిఫర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డెవిల్, మెఫిస్టోఫిలిస్ ఇస్ ద సెకండ్ డెవిల్. అతన్ని వదలకుండా తీసుకెళ్ళిపోతాడు. బిఫోర్ దాట్ వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని కలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంటుంది. దే వాంటెడ్ టు సీ ద ఫేస్ ఆఫ్ హెలెన్ ఆఫ్ ట్రాయ్. హెలెన్ ఆఫ్ ట్రాయ్ అనే క్యారెక్టర్ గ్రీక్ క్యారెక్టర్ అండి అది. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా, కొత్త వాళ్ళు ఎవరంటే వినండి ఒకసారి. బిగినర్స్, ఐ మీన్ హెలెన్ ఆఫ్ ట్రాయ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ లేడీ. షీ ఈజ్ ద కాజ్ ఆర్ మెయిన్ కాజ్ ఫర్ ద ట్రోజాన్ వార్ అనమాట. గ్రీక్ వార్కి ఒక రకమైన ఇన్స్పిరేషన్ ఆమె. సో ఆమె అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఆమెని చూడాలని ఇలా ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారనమాట, డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఫ్రెండ్స్. పిలిచి ఈయన మ్యాజిక్తో పిలుస్తాడు, కన్జ్యూర్స్. ఈ కాల్స్ దట్ హెలెన్ ఆఫ్ ట్రాయ్. ఆమె ఫేస్ చూసిన తర్వాత ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ చెప్తాడు, వాస్ దిస్ ద ఫేస్ దట్ లాంచ్డ్ 1,000 ships. అంటే నీకోసం అంతమంది యుద్ధం చేసింది, అంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నామని చెప్పి ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ లైన్ అనమాట. వాస్ దిస్ ద ఫేస్ దట్ లాంచ్డ్ 1,000 ships. ద ఫేమస్ కొటేషన్ అనమాట ఇందులో. అట్లనే ఎ సౌండ్ మెజిషియన్ ఈజ్ ఎ మైటీ గాడ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ దెర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద గాడ్ అండ్ ద డెవిల్స్ అనమాట. ఈ ప్లేలో కంటిన్యూస్గా అదే ఉంటుంది. గుడ్ ఏంజిల్, బ్యాడ్ ఏంజిల్. వీడి మధ్యలో రిపెంట్ అవుదాం అన్న సమయంలో బ్యాడ్ ఏంజిల్స్ వచ్చి నో 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 యూ షుడ్ నాట్ రిపెంట్ అంటారు. గుడ్ ఏంజిల్ వచ్చి నువ్వు షుడ్ రిపెంట్, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ద బ్లాక్ మ్యాజిక్, అది మంచిది కాదు అని గుడ్ ఏంజిల్ అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది నేను. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది. బట్ హీ ఫీల్స్ దట్ హీ ఈజ్ అ మైటీ గాడ్. తనకు ఆ మ్యాజికల్ పవర్స్తో నేను గొప్ప అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. At 11th hour, he realizes that mistake
అండ్ ఫైనల్గా హెలెన్ అడుగుతాడు, హెలెన్ ఆఫ్ ట్రాయ్ ఒక లైన్ అడుగుతాడు అనమాట, స్వీట్ హెలెన్ మేక్ మీ ఇమ్మోర్టల్ విత్ ఎ కిస్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ లైన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఫాస్టర్స్, ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ జూ ఆఫ్ మాల్టా, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే అండి. ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్. జూ ఆఫ్ మాల్టాలో ఇది జూ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకి ఈజ్ అ జూ ఇన్ ఎ క్రిస్టియన్ టౌన్ అనమాట. సో యాక్చువల్లీ హిస్టారికల్గా జ్యూస్కి క్రిస్టియన్స్కి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. సో దిస్ జూ ఈజ్ వెరీ క్రూయల్ మనీ లెండర్, హిజ్ నేమ్ ఈజ్ బరబాస్. సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఈజ్ అ మనీ లెండర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇతను అక్కడ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ రెప్యుటేషన్ ఉంటుంది ఆ టౌన్లో. సో హీ ఈజ్ అబాండన్డ్, హిజ్ ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ సీజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో అతను ఫైనల్గా గవర్నమెంట్ మీద, ఇతర క్రిస్టియన్స్ మీద అన్ని ప్రయోగాలు చేసి ఈవిల్ ప్లాట్స్ అన్ని చేస్తాడు. చేసి ఫైనల్గా తన గోతిలో తనే పడ్డట్టుగా వాళ్ళ కోసం మనకి ఒక కౌల్డ్రన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ వాటర్, ఒక పెద్ద గిన్నెలో బాయిలింగ్ వాటర్ పెట్టుకుంటాడు. చివరికి అతను అందులోనే పడి చనిపోతాడు. సో ఇతను క్రూయల్ మనీ లెండర్ అనమాట, మనీ లెండర్ వెరీ క్రూయల్. సో వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. ఇట్స్ అ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ద మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్ క్యారెక్టర్. మన షైలాక్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, మీరు వినుంటారు. మనకు ఒక 10-15 years కింద వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 10th class, ఇట్ వాజ్ అ సప్లిమెంటరీ రీడర్. మీరు గుర్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ షేర్ యువర్ వ్యూస్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్ ఈజ్ అ సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఇన్ షైలాక్. అందులో షైలాక్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, మనకు 10th classలో ఉండేది ఇది. అట్లనే ఆ క్యారెక్టర్కి బేస్ ఏంటిదంటే, షైలాక్ అనే క్యారెక్టర్కి బేస్ ఎవరంటే బరబాస్, దిస్ జూ ఆఫ్ మాల్టా. అండ్ ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ద వోల్ఫోన్, ద ఫాక్స్, ఇది బెన్ జాన్సన్ యొక్క ప్లే. దీనికి కూడా బేస్ కూడా ద జూ ఆఫ్ మాల్టానే. అండ్ ఎడ్వర్డ్ 2, ఎస్ సార్ వీ హ్యావ్, థ్యాంక్ యూ. ఎడ్వర్డ్ 2 ఉంటుంది ఇక్కడ, రాఫెల్ హోలింగ్షెడ్స్ క్రానికల్ నుండి బేస్ చేసుకుని ఎడ్వర్డ్ 2 అనే ఒక నావెల్, హిస్టారికల్ నావెల్ రాస్తాడు. ఎస్, అప్ టు 2010 రైట్ సార్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ 3 words, these 3 plays, a little confusing, but please remember. పీలే ఫస్ట్ పర్సన్ మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో, హీఈస్ ఎడ్వర్డ్ 1 అనే ప్లే రాస్తాడు పీలే. ఎడ్వర్డ్ 2 ప్లే బై మార్లో, రిచర్డ్ 2 బై షేక్స్పియర్. దీస్ 3 షుడ్ నాట్ get confused. Sometimes we may get questions on this. Edward 1 by Peele, Edward 2 by Marlowe, Richard 2 by Shakespeare. Richard 2 and Richard 3 also by Shakespeare. And coming to the minor works of this Marlowe, the Dido, Queen of Carthage, Tragedy of Dido ఒకటి ఉంటుంది వర్క్. ట్రోజాన్ క్వీన్ అనమాట ఈమె, డిడో ద క్వీన్ ఆఫ్ క్యాథేజ్. హర్ లవ్ ఫర్ ద ఏనియాస్, ట్రోజాన్ హీరోకి ఉంటుంది, బట్ షీ కమిట్స్ సూసైడ్ అనమాట. అండ్ వెరీ ఫేమస్ వర్క్ ఇది, హీరో అండ్ లియాండర్. ఇది అన్ఫినిష్డ్ పోయం అండి, ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా గత క్వశ్చన్స్ వచ్చింది ఇది. దీంట్లో అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ ఇది, బట్ దిస్ వర్క్ వాజ్ ఫినిష్డ్ బై చాప్మన్. దీన్ని ఎవరు కంప్లీట్ చేశారంటే చాప్మన్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. అదొక వర్క్. మనకు తెలుగులో తీసుకుంటే మహాభారతం తీసుకున్న అన్నయ్య తిక్కన ఎర్రన ఎట్లయితే గుర్తుపెట్టుకున్నాము, అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ని ఫినిష్ చేసినట్టుగా ఇక్కడ చాప్మన్ ఇస్ ద వన్ హూ ఫినిష్డ్ దిస్ వర్క్ అనమాట. అండ్ ఫైనల్ పర్సన్ వీ కేమ్ టు ఈవెన్ శ్రీరామ్ శివరావు సార్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. యూనివర్సిటీ విట్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఒక గురుకుల టీజీటీ ఎగ్జామ్ వచ్చింది కదా, 16th century అండి వీళ్ళంతా కూడా. 1559, 1540, 1560 అండి. 15 దాటిందంటే 16th century అండి. 15, ఎస్, దీస్ 3 are plays మ్యామ్. తబితా మ్యామ్ ఈజ్ అ ప్లే రైట్స్. యూనివర్సిటీ విట్స్ అందరూ ప్లే రైట్సే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఇక్కడ ఇంకా నావెల్ రాలేదు మనకి. యూనివర్సిటీ విట్స్ అంతా కూడా ప్లే రైట్సే. ఎస్పెషల్లీ దీస్ 3 are ప్లే రైట్స్. 7 members ఉంటారు, 6 + 1 7 members అందరూ కూడా ప్లే రైట్సే. అండ్ శివప్రసాద్ సార్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 16th century. ఎస్, 1501 స్టార్ట్, 15th century అయిపోయింది అంటే మనకు 1501 స్టార్ట్ అయిందంటే మనకు 16th century అనుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ థామస్ కిడ్, హీ డిడ్ నాట్ స్టడీడ్ ఇన్ ఎనీ యూనివర్సిటీ అండ్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్. ఈజ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ రొమాంటిక్ ట్రాజడీస్. మనకు నిన్న చెప్పుకున్నాం సెనేకన్ ట్రాజడీ. సెనేకా అంటే ఇది రోమన్ ట్రాజడీ. దాంట్లో ఏముంటుందంటే బ్లడ్, వయలెన్స్, రివెంజ్, దాని మీద బేస్ చేసే ప్లేస్ని ఏమంటాం అంటే సెనేకన్ ట్రాజడీస్ అంటారు. సో ఇక్కడ కూడా ఇది మనకు స్పానిష్ ట్రాజడీ ఉంటుంది. మెయిన్గా సెనేకన్ ట్రాజడీస్లో ఏముంటుందంటే డెవిల్స్ యొక్క అపియరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మధ్య మధ్యలో డెవిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. గాడ్స్ అపియరెన్స్ ఉండదు, డెవిల్స్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది ఎక్కువ. ఈ డెవిల్స్ దే కాల్స్ ఫర్ సమ్ అడ్వెంచర్స్, సమ్ రివెంజెస్. ఇక్కడ మనకు ఈ ప్లేలో కూడా ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ సీన్లో వచ్చిందంటే గోస్ట్ ఆఫ్ డాన్ ఆండ్రియో.
గోస్ట్ ఆఫ్ డాన్ ఆండ్రియో. ఇతను yeah, Madhavi ma'am is typing something like they are Jews are from Bethlehem. Yes, Jesus belonged to this class, so he was discriminated because Jews took more interest on money. Yes, might be, and I'm not aware of that. So Bethlehem, I'm aware of that. Okay, I know it. And okay, more interest on money. That is money lender. That's why he has taken a work on money lenders. Rameshri is typing like okay. Markandeya sir, thank you. Up to 2014, we have this Merchant of Venice. Thank you. Veerana sir, who is the leader of University Wits? There is no leader sir actually. So Laila is the one, first one. But I'm not sure about this question, but I will give you the answer tomorrow. If at all there is a leader for this group. I don't think so. There is a leader for this group. But I will check it sir, because I'm not sure. So I will give the answer tomorrow. And this Don Andrea is a person who is recently killed, murdered by Balthazar because of his love. So this ghost of Don Andrea appears on the stage, and this ghost calls for the revenge. It appears to his friend Horatio. మనకు ఎట్లయితే హ్యామ్లెట్ ప్లేయర్ హొరాటియో ఉన్నాడు, ఇక్కడ కూడా ఒక హొరాటియో ఉంటాడు. ఆ హొరాటియోకి అపియర్ అయ్యి ఈ కాల్స్ ఫర్ ఏ రివెంజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ రివెంజ్ ట్రాజడీ జరుగుతుంది. సో ఫైనల్గా దే డివైజ్ ఎ సబ్ ప్లే విత్ ఇన్ ఏ ప్లే. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ ప్లే విత్ ఇన్ ఏ ప్లే. సో అందులో దే విల్ కాల్ దట్ పర్సన్స్ టు ప్లే డ్రామా, అండ్ ఆన్ ద స్టేజ్ దే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ దే డైరెక్ట్లీ దే స్టాబ్స్ ద పర్సన్ అనమాట. అంటే మనం యాక్టింగ్ చేసినట్టు చేసుకుంటూనే నిజంగా పొడిచి అతను చంపేస్తారు. అండ్ ఫైనల్గా దట్ రివెంజ్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అనమాట. సో లారెంజో అండ్ బాల్తజార్ ఆర్ ద వన్ హూ కిల్డ్ దిస్ డాన్ ఆండ్రియో. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. సో ఇది రివెంజ్ ట్రాజడీలో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రివెంజ్ ట్రాజడీ అంటే సెనేకాస్ యొక్క ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, సో బాల్తజార్ చేత చనిపోతారు, మళ్ళీ ఇతను చనిపోవడానికి వాళ్ళ మీద రివెంజ్ తీసుకోవడానికి డెవిల్ లాగా వస్తాడనమాట. సో దిస్ ఇస్ అ కామన్ ఫ్రీక్వెంట్ టర్మ్ ఇన్ డెవిల్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ ఇన్ సెనేకాస్ ట్రాజడీ. And this is exercise for you. Please go through the exercise today. And finally we have entered to the Shakespeare. And Shakespeare ni manam emantamante Bard of Avon antaru, లేదా Stratford of Avon. Is born in Stratford of Avon కాబట్టి he is called as Bard of Avon. Bard అంటే ఎవరండి? Poet, writer, simply writer. Bard of means a writer. Bard of Avon, writer from the Avon అనమాట. మనము పొద్దునే మనకు సార్ రవీంద్ర సార్ క్లాస్ చెప్పారు బార్డోలేటరీ. The term bardolatry. I am typing in WhatsApp chat box. Bardolatry. So that means worship of bards, especially the Shakespeare. Bardolatry is a term, especially term coined by George Bernard Shaw. That is about worship of the bards. దట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద షేక్స్పియర్ అనమాట. సో ఇతను చాలా క్రిటిసిజం ఉంది షేక్స్పియర్ మీద కూడా. స్మాల్ లాటిన్ అండ్ లెస్ గ్రీక్. వి విల్ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ చాప్టర్ ఇన్ క్రిటిసిజం ఆన్ షేక్స్పియర్ క్రిటిక్స్. షేక్స్పియర్ యొక్క క్రిటిక్స్ మీద సపరేట్ మనకు చాప్టర్ ఉంది, అక్కడ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము ఎవరెవరు షేక్స్పియర్ని ఏమన్నారు. ఇక్కడ స్మాల్ గ్రీక్ అండ్ లెస్ లాటిన్, అతనికి చాలా పెద్దగా ఏముండదు. Okay, Tabitha ma'am is typing Robert Greene is the main leader of University Wits. Maybe ma'am, I'm not sure. Yeah, Markandeya sir is also typing. Marlowe is considered as the leader of University Wits. Okay, University Wits is a term coined by George Sainsbury. Okay, we'll discuss it later sir. And he is criticized as he knows only small Latin and less Greek. And also he is criticized as a upstart crow. మనం చెప్పుకున్నాం రాబర్ట్ గ్రీన్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. అండ్ హీ హ్యాస్ 3 children, సుసాన్నా, హ్యామెట్ అండ్ జూడిత్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ మనందరికీ తెలుసు వీ సెలబ్రేట్ హిస్ బర్త్డే యాజ్ ఇంగ్లీష్ డే. హీ బోర్న్ ఆన్ 23rd April అండ్ ద సేమ్ డేట్ 23rd April. హీ డైడ్ ఆన్ 23rd April. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రూమర్స్, అది కూడా మనకు ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్, బట్ ఇన్
YouTube or internet we find that. So Shakespeare left the home, that is true, but how he came to the uh, theater is a very interesting story. So he left from his home. Actually, his father was very rich, but they became poor. April 23, sir. Yes, Veeranas. So he left the village and he joined in a theater as a ostler. OSTLER. Ostler means the one who take cares of the horses. అక్కడ ఆ డ్రామాకి చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళ హార్సెస్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాడు. సో దట్ వాజ్ ఫస్ట్ డ్యూటీ హీ డన్ ఎట్ ద థియేటర్. సో హీ గాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద డ్రామాస్. హీ వాచ్డ్ ఆల్ ద ప్లేస్ అండ్ దెన్ హీ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద రైటింగ్స్. సో హీ బికేమ్ ఏ న్యాచురల్ రైటర్ అనమాట. సో అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు చెప్పాలి, ఇక్కడ షేక్స్పియర్ అనే ఏజ్లో మనకి థియేటర్స్ అనుకున్నాం కదా, కింగ్స్ మెన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లార్డ్ చాంబర్లెన్ మెన్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా, ఇది యాక్చువల్గా క్వీన్స్ మెన్గా మారుతుంది. యాక్చువల్గా అది ఎర్ల్ ఆఫ్ లీసెస్టర్ మెన్ ఉంటుంది, దట్ బికేమ్స్ లార్డ్ చాంబర్లెన్ మెన్ ఆర్ క్వీన్ మెన్ అనమాట. ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ క్వీన్ ఫైనల్లీ ఇట్ బికేమ్స్ ద కింగ్స్ మెన్. ఫైనల్గా అది కింగ్స్ మెన్ లాగా మారుతుంది, బట్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ మెయిన్లీ టు ద లార్డ్ చాంబర్లెన్ మెన్ అని తీసుకోవచ్చు మనము. ఇక్కడ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దీస్ థియేటర్ దీస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ థియేటర్ అసోసియేషన్స్ అనమాట. సో డ్రామటిస్ట్ డ్యూటీ ఏంటిది, హీ హ్యాస్ టు రైట్ ఓన్లీ దిస్ డ్రామా అండ్ సబ్మిట్ టు ద థియేటర్స్, దిస్ గ్రూప్స్ అనమాట. సో దే ఆర్ ద హోల్ అండ్ సోల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఓనర్ అనమాట. అంటే వాళ్ళకి పేటెంట్ అంత ఎవరికి ఉంటుంది, డ్రామటిస్ట్కి ఉండదు, ఓన్లీ ద ప్లే హౌసెస్ వీళ్ళకి మాత్రమే ఉండేది. అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్డ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ డ్యూరింగ్ ద షేక్స్పియర్ ఏజ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఆన్ ద స్టేజ్. అంటే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫీమేల్ యాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ద స్టేజ్. There are several female characters, but there is no female actress on the stage. మనం చెప్పుకున్నాం అది ఎట్లా ఒక యంగ్ ఏజ్లో ఉన్న బాయ్స్ని తీసుకొని వాళ్ళతోనే ఫీమేల్ యాక్టర్స్ కూడా చేయించేవాళ్ళు అనమాట, డ్రామాస్ కూడా. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ రైటింగ్ స్కిల్స్ హీ ఈజ్ ఆల్సో యాక్టర్ షేక్స్పియర్. సో అతని యొక్క 4-5 పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి, అందులో వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ గోస్ట్ ఇన్ ద హ్యామ్లెట్. గోస్ట్ ఇన్ ద హ్యామ్లెట్ ఎవరు అంటే షేక్స్పియరే. తర్వాత యాడమ్ in As You Like It, King Duncan in Macbeth, King Henry in Henry V. So Nicholas Rowe అనేది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. హీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బయోగ్రాఫర్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. అక్కడ బయోగ్రాఫర్ ఇచ్చాను, యాక్చువల్గా ఫస్ట్ బయోగ్రాఫర్ ఇవ్వాలి. నికోలస్ రోవే ఈజ్ ద ఫస్ట్ బయోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ద షేక్స్పియర్. దెర్ ఈజ్ అ సెకండ్ థర్డ్ బయోగ్రాఫర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, బట్ హీఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ బయోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ద షేక్స్పియర్. ఈయన ఏమంటాడంటే గోస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది చాలా అద్భుతంగా చేశాడంటారు. నేను గోస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు. అండ్ మనం ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ నోటీస్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్యాంప్లెట్ ఆఫ్ గ్రీనే. అండ్ ఈ లార్డ్ చాంబర్లెన్ చెప్పుకున్నాము. అండ్ హీఈస్ అ పార్ట్నర్ ఆఫ్ గ్లోబ్ థియేటర్ కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఇన్న క్లాస్లో చెప్పుకున్నాము. దెర్ ఆర్ సెవరల్ థియేటర్స్ ఇన్ ద ఎలిజబెథాన్ ఏజ్. అందులో ద ఫస్ట్ థియేటర్ నేమ్ ఈజ్ ద థియేటర్. ద ఫస్ట్ థియేటర్ నేమ్ ఈజ్ ద థియేటర్ ఇన్ 1576. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1476లో మనకు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వచ్చిందండి. 1576లో ఫస్ట్ థియేటర్ వచ్చింది, 100 years తర్వాత. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఈజీ వర్డ్ ఇది. ఫస్ట్ థియేటర్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఇస్ ద థియేటర్ బై జేమ్స్ బర్బేజ్. ఆ వర్డ్ రాసుకోండి కావాలంటే, జేమ్స్ బర్బేజ్, లేకుంటే నేను పంపిస్తాను పొద్దున. నెక్స్ట్ ద రోజ్, ద కర్టెన్, ద స్వాన్, ద బ్లాక్ ఫైర్స్, ఒక 4-5 ఉంటాయి థియేటర్స్. ద స్వాన్ కూడా ఒకటి రాసుకోండి, ద స్వాన్. ఇవన్నీ థియేటర్స్. ఇందులో గ్లోబ్ థియేటర్కి ఓనర్ ఎవరంటే షేక్స్పియర్ ఈజ్ అ పార్ట్నర్ ఆఫ్ గ్లోబ్ థియేటర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం రఫ్లీ ఈయన ఒక ఏజ్ను 20 years తీసుకుంటే కనుక 1591 to 1611 తీసుకుంటే కనుక హీ రోడ్ 38 plays. ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ వీ గెట్ ఓన్లీ 37 plays, బట్ 2 noble kinsmen లాస్ట్ ప్లే కూడా ఈయనకే మనకు ఆస్క్రైబ్ చేశారు అది. సో విత్ దట్ హీ రోడ్ 38 plays అనమాట. దాంతోపాటుగా 2 long narrative poems అండ్ 154 sonnets. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము సానెట్స్ దగ్గర. అండ్ దీస్ 2 long poems ఆర్ వీనస్ అండ్ అడోనాయిస్ అండ్ రేప్ ఆఫ్ ద లుక్రీజ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ జనరల్గా ఆయన డెడికేషన్ అంతా కూడా ఎర్ల్ ఆఫ్ సౌత్ ఆంప్టన్కి ఉంటుంది, ఈఎస్కి ఉంటుంది, మిస్టర్ ఈఎస్కి. సో మనం ఇంకొకటి చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు, నికోలాస్ రోవ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బయోగ్రాఫర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బయోగ్రాఫర్ ఎవరంటే సిడ్నీ లీ. ఈజ్ అ వెరీ పాపులర్ బయోగ్రాఫర్ అనమాట. మాన్యుమెంటల్ వర్క్ ఇది. లైఫ్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్. ఇట్స్ అ మాన్యుమెంటల్ వర్క్.
written by Sidney Lee, is a famous biographer of the life Shakespeare, and this is the most authoritative అనమాట, authoritative biography అనమాట. సో ఓన్లీ 1637 ప్లేస్ అంటారు, బట్ మనం 38th ప్లే కూడా యాడ్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ 2 noble kinsmen. లాస్ట్లో నేను మీకు టేబుల్ ఇస్తాను, ఆ టేబుల్లో కనబడుతుంది. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ హీఈస్ చాలా కేర్లెస్ అండి. ఐ మీన్ షేక్స్పియర్ ఈజ్ వెరీ కేర్లెస్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ప్లేస్. అతను ఎప్పుడు కూడా తన్ని ఆ స్క్రిప్ట్స్ని జాగ్రత్త పెట్టాలనుకోలేదు. బట్ ఇన్ 1623, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, 7 years ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ద షేక్స్పియర్, ఇది ఫేమస్ సోల్లాకి ఉంటుంది 7 ages ఆఫ్ మ్యాన్ అని, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దాంట్లో 2 fellow యాక్టర్స్ ఎవరంటే హెమింగ్స్ అండ్ కాండెల్, ఈ ఇద్దరు ఈయన ప్లేస్ అన్నీ జాగ్రత్త చేస్తారు. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఫోలియో అండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇది. ఈ ఫస్ట్ ఫోలియోలో మనకు 2 ప్లేస్ మాత్రం ఉండవండి. ఏ 2 ప్లేస్ అండి? పెరిక్లిస్, యాక్చువల్లీ స్పెల్లింగ్ తప్పడింది, ఇది పిఈ పడాలండి ఇక్కడ, పిఈ, ఇట్స్ నాట్ పెరిక్లిస్, అది పెరిక్లిస్ ఉండాలి, సారీ. పెరిక్లిస్ అండ్ 2 noble kinsmen, ఈ 2 ప్లేస్ మాత్రము అందులో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. దేంట్లో? ఫస్ట్ ఫోలియోలో రేవు. దేర్ మే బి ఏ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫోలియో ఆఫ్ షేక్స్పియర్? దట్ ఈస్ పెరిక్లిస్ అండ్ 2 noble kinsmen. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హూ రోడ్ ద ప్రిఫేస్ టు ద ఫస్ట్ ఫోలియో? Yeah, I am back. I think I have to share my screen again. Just please wait a minute. Yeah, now okay. Thank you, Markande sir. Yeah, okay sir, audible. Yes. I'm sorry, I lost my complete connection and I have rejoined. Yes. So the famous quote is, Shakespeare was not of an age but of all time. So this is very very important quote, and these are some of the important quotations which are related to Shakespeare and criticism, and I have listed few more in Shakespeare and criticism in page number 405. You can go to the page number 405 in your material. You will get more quotes on Shakespeare. So one, you can read these all, but we discussed few of them already. Chronicle plays of Shakespeare are mirrors for kings. It's a very important quote by Schlegel, German romantic actually he is. Chronicle plays of Shakespeare are mirror for kings. కింగ్స్ని చాలా అద్భుతంగా చూపించాడని చెప్పడానికి వాడిన టర్మ్ అనమాట. తర్వాత మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, అబ్స్ట్రాక్ట్లో డిస్కస్ చేసాము, జోహానస్ ఫ్యాక్టేటమ్ డిస్కస్ చేసాము. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి, జార్జ్ బెర్నార్డ్ షాది కొటేషన్, నో మ్యాన్ విల్ ఎవర్ రైట్ అ బెటర్ ట్రాజడీ దెన్ కింగ్ లేయర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ అండి. అండ్ మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, స్మాల్ లాటిన్ అండ్ లెస్ గ్రీక్ అని ఎవరన్నారంటే జాన్సన్ అన్నాడు. స్మాల్ లాటిన్ అండ్ లెస్ గ్రీక్ అని ఎవరన్నారు? షేక్స్పియర్కి జాన్సన్ చెప్పిండు. అండ్ మిల్టన్ ఏమన్నాడు? షేక్స్పియర్ స్వీటెస్ట్ షేక్స్పియర్ ఫ్యాన్సీస్ చైల్డ్. సో దిస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్. నెక్స్ట్ వన్, షేక్స్పియర్ యాజ్ ఓన్లీ హీరోయిన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనము. అండ్ డైడెన్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ ఉంటుందండి, షేక్స్పియర్ ఈజ్ కంపేర్డ్ టు హోమర్. అండ్ ఫ్రాన్సిస్ మెరిస్ ఇంకొక కమెంట్ ఏంటంటే, ద మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ ఇన్ కామెడీ అండ్ ట్రాజడీ. అండ్ షేక్స్పియర్ సోనెట్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. ఐ థింక్ ఐ నీడ్ నాట్ టు డిస్కస్ ఇట్ అగైన్. 154 సోనెట్స్ ఉంటాయి. 126 ఏమో మిస్టర్ డబ్ల్యూహెచ్కి ఉంటుంది, ఎర్ల్ ఆఫ్ సౌత్ ఆంప్టన్. నెక్స్ట్ 28 ఏమో డార్క్ లేడీకి ఉంటుంది. స్టిల్ వీ డోంట్ నో హూ ఈస్ దిస్ డార్క్ లేడీ. అండ్ హిస్ ప్యాటర్న్, ద రైమ్ స్కీమ్ ఈజ్ దిస్, జీజీ వస్తుంది, షేక్స్పియర్ జీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, జీ మీన్స్ గౌరవవచనంగా మనం చెప్తాం కదా, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. బెస్ట్ రైటర్ ఇన్ ఎలిజబెథాన్ ఏజ్ కాబట్టి షేక్స్పియర్ జీ, షేక్ జీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అలా జీజీ వచ్చేస్తుంది, ఈజీగా మీరు మెమరైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెర్ ఈస్ అ ఫేమస్ పోయం బై మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్. యాక్చువల్గా మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ అంటే మన క్రిటిక్ ఆయన యాక్చువల్గా, కానీ ఆయన ఒక పోయం సానెట్ రాస్తాడు, సానెట్ ఆన్ షేక్స్పియర్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. మనం వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ లిటరరీ క్రిటిసిజం. అదర్స్ అబ్హాడ్ అవర్ క్వశ్చన్ దో ఆర్ట్ ఫ్రీ అనేది ఆ పోయం, ఆ సానెట్. ఈ సానెట్లో ఇది కంప్లీట్లీ అబౌట్ ద షేక్స్పియర్ అనమాట. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సానెట్ ఇది. మీరు ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే, అదర్స్ అబైడ్ అవర్ క్వశ్చన్ దౌ ఆర్ట్ ఫ్రీ ఈజ్ ఎ సానెట్ బై మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్, ఈజ్ ఎ సానెట్ అబౌట్ షేక్స్పియర్స్ జీనియస్. అండ్ షేక్స్పియర్ రాసిన సానెట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సానెట్స్ ఉన్నాయి, 3 లైన్లు ఇవి. నేను ఒక 3 మాత్రం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానండి. షెల్ ఐ కంపేర్ లవ్ టు ది, ది మీన్స్ యూ, ఇక్కడ ది అంటే యూ అనమాట.
Shall I compare love to thee? This is sonnet 18. Love is not time's fool. This is sonnet 116. And very interesting lines. My mistress' eyes are nothing like a sun. Coral is far more red than her lips red. This is a sonnet 130. And ఇతను రాసిన పోయమ్స్లో వీనస్ అండ్ అడోనైస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లాంగ్ సానెట్ అండి, లాంగ్ వర్క్ అండి, నెరేటివ్ పోయం. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఓవిడ్స్ మెటామార్ఫోసిస్ అండి. ఇది ఇక్కడ అడోనైస్ ఇస్ ఎ యంగ్ మెన్, వీనస్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ లవ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ద వీనస్ ట్రై టు సెడ్యూస్ ద అడోనిస్, tries to woo the Adonis, try to marry the Adonis, but Adonis rejects it. And very very interestingly he says that this is my first invention, first hear of in my invention అని చెప్తారు ఈయన షేక్స్పియర్. అండ్ రేప్ ఆఫ్ లుక్రేస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పోయి, ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ రేప్ ఆఫ్ లుక్రేస్ is a story of a lady Lucrece. Lucrece is actually raped by her husband's friend, but she writes a letter to her husband and stabs herself. She commits suicide anamata, and based on the letter the hero takes the revenge anamata ikkada. So this is a story of the rape of the Lucrece, very interesting and narrative poem, idi chala peddadi. And passionate pilgrim, just remember the names, these three names is enough. The phoenix and turtle, lover's complaint, and next one is the passionate pilgrim. These three are very important. ikkada phoenix and turtle ఏముంటుందంటే ద ఫినరల్ ఆఫ్ ఫీనిక్స్ అండ్ టర్టిల్ ఉంటుంది. ఫినరల్లో టర్టిల్ ఈజ్ అ బర్డ్. ఇక్కడ ప్లీజ్ రిమెంబర్ టర్టిల్ డోవ్ ఈజ్ ఎ బర్డ్. ఫీనిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ బర్డ్. సో దే డైడ్ అనమాట. సో ఇట్స్ ఎ ఫినరల్ పోయం ఫర్ దీస్ టూ బర్డ్స్, ఫీనిక్స్ అండ్ టర్టిల్. వేరే అనుకోకండి, అవి రెండు కూడా birds. So now we entered into the main categories of Shakespeare and 38 plays. ఇది ఒక సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 18 + 10 + 10. 18 కామెడీస్, 10 ట్రాజడీస్, 10 హిస్టరీస్. ఈ కామెడీస్ అన్నీ కూడా మెయిన్గా లవ్ థీమ్ మీద ఉంటాయి. మనకు ఫ్రీక్వెంట్గా మ్యారేజ్తో ఎండ్ అవుతాయి. మనం ఫస్ట్ Day 2లో చెప్పుకున్నాము, డ్రామా గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాము. ట్రాజడీస్ అన్నీ కూడా మనకు డెత్స్తో ఎండ్ అయితే, కామెడీస్ అన్నీ మ్యారేజ్తో ఎండ్ అవుతాయి. జనరల్గా మ్యారేజెస్తోనే కామెడీస్ ఎండ్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ ఇమాజినేటివ్ వరల్డ్లో ఎక్కువ ఉంటాయి మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాజికల్ ఫారెస్ట్, ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ క్వశ్చన్ అండి. మ్యాజికల్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ ద సెట్టింగ్ ఫర్ మిడ్ సమ్మర్ నైట్స్ డ్రీమ్. సెట్టింగ్ అంటే మనకు ప్లే యొక్క టైము, ప్లేస్ అనమాట. సింపుల్ సెట్టింగ్ అనే వర్డ్ ఏంటంటే ఏదైనా వర్క్ యొక్క ప్లేస్, టైమ్, దాన్ని మనం సెట్టింగ్ అంటాం. సో హియర్ ద సెట్టింగ్ ఈజ్ మ్యాజికల్ ఫారెస్ట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్డెన్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ యూ లైక్ ఇట్లో సెట్టింగ్ ఏంటి? దెర్ మే బి ఎ క్వశ్చన్. ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్డెన్ ఈజ్ అ సెట్టింగ్ ఆఫ్ దేనికి? షేక్స్పియర్ వర్క్ ఏది? మిడ్ సమ్మర్ నైట్స్ డ్రీమా, యాజ్ యూ లైక్ ఇట్. సో ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్డెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, యాజ్ యూ లైక్ ఇట్. సో ఇక్కడ ట్రాజడీస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ అన్నీ కూడా పర్సన్స్ ఆఫ్ హై ర్యాంక్స్ ఉంటారు. మన ట్రాజడీ అనగానే పెద్ద ర్యాంక్లో పర్సన్, ఆబ్వియస్లీ ఈ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ఏ హై ర్యాంక్ అనమాట. మనకు ఇక్కడ ఒక 4-5 ఫ్రేజెస్ నేను ఇచ్చాను. ఈ ప్లేసెస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం హౌఎవర్ వీ విల్ డిస్కస్ దీస్ ఫ్రేజెస్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్లే అండ్ ఈచ్ ప్లే. సో ఇక్కడ మనం వన్ ఫ్రేజ్, సెక్సువల్ జెలసీ. ఒథెల్లోలో ఏం చేస్తాడు? తన వైఫ్ని సస్పెక్ట్ చేయడం వల్ల తన వైఫ్ని కిల్ చేస్తాడు ఆయన, బికాస్ ఆఫ్ ద ఇయాగో ఈజ్ ఎ విలన్. నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్. కింగ్ లేయర్లో జడ్జిమెంట్ చేసుకోడు. అంటే కింగ్ తన ముగ్గురు కూతుర్లకి ఆస్తి ఇవ్వాలనుకున్న సందర్భంలో he is unable to judge which daughter is the best one. So because of that lack of judgment he dies. And the Cordelia is the heroine, important character, and the third daughter of the king. ఆమె చనిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇండెసిషన్. మనందరికీ తెలిసిందే హ్యామ్లెట్ ప్లేలో ఇండెసిషన్. డెసిషన్ తీసుకోవడంలో టైం తీసుకుంటాడు, చాలా స్లో డెసిషన్ ఉంటుంది అనేది. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ ద రివెంజ్ హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ మ్యాడ్ మ్యాన్. హ్యామ్లెట్ ఒక కొత్త టెక్నిక్ అనుకుంటాడు ఎట్లా మనం రివెంజ్ తీసుకోవాలని. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇండెసిషన్. బ్లాక్ అండ్ డీప్ డిజైర్స్, ఇది మ్యాక్బెత్కి వర్తిస్తుంది. ఎందుకు? లేడీ మ్యాక్బెత్ షీ ఎంకరేజెస్ హర్ హస్బెండ్ టు కిల్ ద కింగ్ అండ్ బికమ్ ద కింగ్.
సో ఈ బ్లాక్ డిజైర్స్, డీప్ డిజైర్స్ అవైతే ఉంటాయో అవి ట్రాజడీకి మూల కారణం. మనం ఇంకొక 2-3 మనకు డిస్కస్ చేస్తాము. రీజన్ ఇన్ మ్యాడ్నెస్, అది కూడా కింగ్ లేయర్కి వర్తిస్తుందండి. మోటివ్లెస్ మెలైనిటీ, motiveless, however we will discuss and we have that phrases in the motiveless malignity. ఇది కాలరిడ్జ్ చెప్తాడు. దేంట్లో ఇయాగో క్యారెక్టర్ సెక్సువల్ జెలసీతో ఒథెల్లో చెప్తాడు కదా, అసలు ఇయాగో వాడికి నెక్స్ట్ ఆ విలన్ అనే వాడికి వాడికి మోటివ్ లేని మ్యాలైనిటీ. మ్యాలైన్ మీన్స్ బ్యాడ్, మోటివ్లెస్ మ్యాలైనిటీ. అసలు ఒక బ్యాడ్ ఐడియాతో వాడు అసలు ఏం ఉద్దేశం లేకుండా చేస్తాడని చెప్పేసి చెప్తాడు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రాజడీస్ అండి. అండ్ క్రానికల్ ప్లేస్ బేస్ చేసుకొని హోలింగ్ షెడ్ మనం చెప్పుకున్నాం. క్రానికల్ షెడ్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ స్కాట్లాండ్ అండ్ ఐర్లాండ్, ఈ ప్లే బేస్ చేసుకొని, ఈ రైటింగ్ బేస్ చేసుకొని హిస్టరీస్ ఎక్కువ రాస్తాడు ఈయన. సో దిస్ ఈజ్ వన్ డివిజన్. అండ్ దేర్ ఆర్ అదర్ కేటగిరీస్ ఆల్సో. సో మనం ఇవన్నీ చూసుకుంటే మీకు వర్క్స్ కనబడిపోతాయి ఇక్కడ. హిస్టారికల్ ప్లేస్ అని కూడా కింగ్ హెన్రీ, జేమ్స్, రిచర్డ్, జోహాన్, సో ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ రోమన్ ప్లేస్, ఇవన్నీ గ్రీక్ ప్లేస్ మిక్స్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇవన్నీ కామెడీస్ అన్నీ కూడా కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, లవ్, స్లేబర్ లాస్ట్, ట్రయల్స్ అండ్ క్రెసిడా, పెరిక్లిస్, సింబల్ ఇవన్నీ కామెడీస్ అండి. ఇంకా ఇంకొక 3 రకాల డివిజన్ కూడా ఉందండి. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. రోమన్ ప్లేస్, సమ్ ప్లేస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద రోమ్ సిటీ. అట్లనే ఇవి ఎక్కువగా బ్లడ్, వయలెన్స్, మేహమ్, సెనేక్ అండ్ ట్రాజడీ అంటాం అది, సెనేక్ అండ్ రోమన్ ట్రాజడీస్. సో ఇది ఎక్కువ కూడా నార్త్ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ప్లూటాక్స్ లైవ్స్ ఆఫ్ నోబుల్ గ్రేషియన్స్ అండ్ రోమన్స్. ఈ వర్క్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లీజ్. ఈజ్ ఇట్ నెససరీ టు రిమెంబర్ ద సీక్వెన్స్ సార్? యాక్చువల్లీ ఈజ్ నాట్ నెససరీ. ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద ఇన్ సీక్వెన్స్. Sometimes we get a question like which is the first work, which is second work. We often get questions, but for initial readers it's not possible to remember all the place in chronological order. By practice you will get, sir. Somehow at least some we can eliminate. So coming back, these Roman plays are based on the North's translation of Plutarch. Plutarch is the original writer అండి. దీన్ని థామస్ నార్త్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాడు. ఆ వర్క్ ఏంటిదంటే లైవ్స్ ఆఫ్ ద నోబుల్ గ్రేషియన్స్ అండ్ రోమన్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు రోమన్ ప్లేస్ ఏమున్నాయండి? జూలియస్ సీజర్, యాంటనీ క్లియోపాట్రా అండ్ టైమన్ ఆఫ్ ఎథెన్స్, కరియోలైనస్, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ ప్లేస్ అండి. ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దాట్. ప్రాబ్లమ్ ప్లేస్ అంటే ఏంటంటే దే సెంటర్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం మీద సెంటర్ అయి ఉంటాయండి. అందులో మనకు మెయిన్గా ఈ టర్మ్ ఇక్కడ కాయిన్ చేసింది ఎవరంటే ఫ్రెడరిక్ ఎస్ బావోస్. ఇది ఇటు రావాలండి. యూజ్డ్ బై ఇబ్సన్ అండ్ షా అండి. సారీ, ఈ రెండు ఇటు రావాలి. ఫ్రెడరిక్ ఎస్ బావోస్ అనేదేమో ఇటు సైడ్ రావాలి, ఇబ్సన్ అండ్ షా ఏమో ఇటు సైడ్ వెళ్ళాలండి. సో టర్మ్ ఈజ్ కాయిన్డ్ బై ఫ్రెడరిక్ ఎస్ బావోస్ ఇన్ 1896 అండి. 1896లో కాయిన్ చేశాడు టర్మ్ని. సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ఇబ్సన్ అండ్ షా. జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా ప్లేస్ అన్ని ప్రాబ్లం ప్లేసే అండి. ఇబ్సన్ ప్లేస్ అండి ప్రాబ్లం ప్లేస్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా ఏం చేస్తాడంటే హీ ఈజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్, ఈరోజు మన సార్ చెప్పారు, డాక్టర్ రవీంద్ర గారు చెప్పారు, ఏదో ఒక క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో చర్చ ఉంటుంది అక్కడ. ప్రాబ్లం ప్లే ఇన్ అదర్ సెన్స్ దే ఆర్ సెంటర్డ్ ఆన్ సమ్ ప్రాబ్లం. అందులో అట్లీస్ట్ దెర్ ఈజ్ ఎ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్స్ అబౌట్ ద సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్, పావర్టీ, లేకపోతే ఇంకా ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్, లేకపోతే గవర్నమెంట్ పాలసీస్, ఇట్లాంటి వాటి మీద డిస్కషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అందుకనే వీటిని ప్రాబ్లం ప్లేస్ అంటారు. హియర్ ప్రాబ్లం ప్లేస్ ఇస్ అ టర్మ్ బై ఫ్రెడరిక్ ఎస్ బావోస్. ఇక్కడ ఆల్ ఈజ్ వెంట్స్ వెల్, తర్వాత మేజర్ ఫర్ మేజర్, ట్రయల్స్ అండ్ క్రెసిడా, ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ప్లేస్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు. అండ్ రొమాన్సెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది జనరల్గా రొమాన్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఫైనల్గా ఆయన రాసిన ట్రాజడీస్, ట్రాజిక్ కామెడీస్ ఎక్కువ రాసిన వాటిని రొమాన్స్ అంటారు. ఇందులో టెంపెస్ట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ప్లే అనమాట. యాక్చువల్గా లాస్ట్ ప్లే 2 నోబుల్ కిన్స్మెన్, టెంపుల్ ఈజ్ ద లాస్ట్ బట్ వన్. టెంపెస్ట్ అంటే తుఫాను. సో వీ కేమ్ టు ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్స్. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్లేస్కి వచ్చాము. ఇందులో హిస్టారికల్ ప్లేస్లో హెన్రీ 6 ఇస్ ద ఫస్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈజ్ పార్ట్ 2. మళ్ళీ పార్ట్ 2 ఆఫ్ ద హెన్రీ 6 ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లే బై షేక్స్పియర్, బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ ద వార్ ఆఫ్ రోజెస్. అండ్ సెకండ్ దాంట్లో మనకు దెర్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్, మై క్రౌన్ ఈజ్ ఇన్ మై హార్ట్ నాట్ ఆన్ మై హెడ్ అంటాడు హెన్రీ 6. మై క్రౌన్ ఈజ్ ఇన్ మై హార్ట్ నాట్ ఆన్ మై హెడ్.
తర్వాత హెన్రీ 6 పార్ట్ 1 కూడా ఉంటుంది, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇవి. కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, ఇది ప్లూటాక్స్ యొక్క మెనాస్కెమీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఇందులో కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో ఏం లేదండి, 2 ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ ఉంటారు. ఇద్దరు సేమ్ ట్విన్స్, ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ ఉంటారు. దే సపరేటెడ్ ఎట్ ద బర్త్ అండ్ దే యునైటెడ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్లే అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో నెక్స్ట్ టైటస్ ఆండ్రోనికస్. టైటస్ ఆండ్రోనికస్ ఈజ్ అ రోమన్ ప్లే మోడల్డ్ ఆన్ స్పానిష్ ట్రాజడీ. సో ఇది మనకు రోమన్ ఎంపైర్ సంబంధించిన ప్లే. ఇక్కడ రోమన్ జనరల్ ఈజ్ అ టైటస్. టైటస్ ఎవరు? రోమన్ జనరల్. అండ్ హిస్ థర్స్ట్ ఫర్ రివెంజ్ అగెన్స్ట్ ద టమోరా, అది హిస్ థర్స్ట్ ఫర్ రివెంజ్ అనమాట. సో టైటస్ యొక్క థర్స్ట్, ఇందులో ఆ థర్స్ట్, ఆ రివెంజ్కి ఒక ఫేమస్ వర్డ్ ఉంటుంది, వెంజియాన్స్ ఈజ్ మై హార్ట్, ఈజ్ ఇన్ మై హార్ట్, డెత్ ఇన్ మై హ్యాండ్, బ్లడ్ అండ్ రివెంజ్ ఆర్ హ్యామరింగ్ ఇన్ మై హెడ్ అంటాడు. బ్లడ్ అండ్ రివెంజ్ ఆర్ హ్యామరింగ్ ఇన్ మై హెడ్. ఇది వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు టక్కనే గుర్తు రావాలంటే టైటస్ గుర్తు రావాలి. టైటస్ ఆండ్రోనికస్ అనగానే మళ్ళీ ఏం గుర్తు రావాలి? ఇది రివెంజ్ ట్రాజడీ గుర్తు రావాలి మనకు. ఓకే. టేమింగ్ ఆఫ్ ఎ ష్రూ అండి, ఇది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ వర్క్. ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే అన్ప్లెజెంట్, నాగింగ్, అగ్రెసివ్ వైఫ్ని, అగ్రెసివ్ ఉమెన్, ఇల్ టెంపర్డ్ ఉమెన్ని ఏ విధంగా మనం నార్మల్గా ఉమెన్గా మార్చుకోవాలనేది ఈ కథ. సో టేమింగ్ ఆఫ్ ఏ ష్రూ. ష్రూ మీన్స్ ఇక్కడ యారోగెంట్ అనమాట మీనింగ్. ష్రూ మీన్స్ యారోగెంట్, యారోగెంట్ లేడీ, అన్ప్లెజెంట్ లేడీ, నాగింగ్ లేడీ, అగ్రెసివ్ లేడీ. సో ఆమెని ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి, సైకలాజికల్ టార్మెంట్స్ అనమాట ఇక్కడ. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ స్టోరీలో పెట్రూచియో ఉంటాడు. పెట్రూచియో ఈ క్యాథరిన్ ఆవిడ, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటారు, 2 వర్డ్స్ చాలు ఇక్కడ, పెట్రూచియో అండ్ క్యాథరిన్. సో ఈ క్యాథరిన్ని తనకు అనుకున్నట్టుగా మార్చుకోవడం కోసము ఈ గివ్ సమ్ సైకలాజికల్ టార్మెంట్స్. సో ఇది చాలా కాంట్రవర్షియల్ వర్క్ అండి. ఇది యాక్చువల్గా ఇట్ ఇన్స్పైర్డ్ ద హేవుడ్స్ వర్క్, విమెన్ కిల్డ్ విత్ కైండ్నెస్. ఇది యాంటీ ఫెమినిస్ట్ వర్క్ అనుకోవచ్చు. వీ కెన్ సే యాంటీ ఫెమినిస్ట్ వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాంట్రవర్షియల్, వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ యాంటీ ఫెమినిస్ట్ వర్క్. ఇక్కడ బ్రేకింగ్ ద ఐస్. బ్రేకింగ్ ద ఐస్ అంటే ఇది ఫేమస్ ఫ్రేజ్. మనకు జనరల్గా మనం ఏదైనా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఏం చేస్తాం, వీ జస్ట్ వెన్ వీ మీట్ విత్ న్యూ పర్సన్స్ వీ జనరలీ స్టార్ట్ ఎ సెషన్ లైక్ బ్రేకింగ్ ద ఐస్. ఇంట్రొడక్షన్ సెషన్ని బ్రేకింగ్ ద ఐస్ సెషన్ అంటాం మనం. సో ఈ టర్మ్ ఇక్కడ టేమింగ్ ఆఫ్ ద షూ నుంచి వచ్చిందండి. అండ్ 2 జెంటిల్మెన్స్ ఆఫ్ వెరోనా. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లే టు ఇంట్రొడ్యూస్ క్రాస్ డ్రెస్సింగ్. సింప్లీ ఏం లేదండి, క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ అంటే హీరోయిన్ డ్రెస్సెస్ యాజ్ అ మేల్. మీ అందరికీ మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్ తెలిసే ఉంటుంది. మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్లో పోర్షియా ఉంటుంది. షీ డ్రెస్సెస్ హర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ లాయర్, మేల్ లాయర్, అండ్ సేవ్స్ ఆంటోనియో. సో ఇక్కడ కూడా క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ అంటే ఫీమేల్ డ్రెస్సెస్ యాజ్ ఎ మేల్, జనరల్గా హీరోయిన్స్ అనమాట. ఇక్కడ హీరోయిన్స్ అందరూ కూడా మేల్ లాగా డ్రెస్ చేసుకోవడమే ఈ క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ కాన్సెప్ట్ అండి. వీ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లే డజంట్ హ్యావ్ క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ కాన్సెప్ట్. సో మనం కొన్నిసార్లు క్రిటికల్గా వెళ్ళినప్పుడు ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ 2 ఫ్రెండ్స్ ఉంటారండి, ప్రోటియస్ అండ్ వ్యాలంటైన్. Thank God I got the power. Actually I'm taking the class for the past 15 minutes without power. So here thank God, Proteus and Valentine are the 2 friends. They fall in love with the same woman, Sylvia. So second woman is Julia. So here the play ends with the marriages of these 2 couples anamata, Proteus, Valentine, Sylvia and Julia. So this is the story of 2 gentlemen of Verona. 2 gentlemen everandi, Proteus and Valentine. That is more than enough to remember. And Love's Labor Lost. We already discussed this character, Don Adriano. ఎక్కడండి ఇది యూఫియమిజంకి సెటైర్ చేసినటువంటి క్యారెక్టర్ ఇది. సో ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందండి, ఫెర్డినాండ్. హీ ఈజ్ అ కింగ్ ఆఫ్ నవారీ. నవారీ ఈజ్ అ కంట్రీ అండి. యాక్చువల్లీ హీ టేక్స్ ఎ ఓత్. ఏమనుకుంటాడు, హీ షుడ్ నాట్ టాక్ విత్ విమెన్ ఫర్ 5 years. హీ షుడ్ నాట్ గో విత్ ద కంపెనీ ఆఫ్ ఎ విమెన్ ఆఫ్ 5 years అనుకుంటాడు. బట్ ద ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ కేమ్ టు మీట్ హిమ్ అండ్ along with other companions. So then he breaks his promise and he starts seducing, trying to woo, trying to marry that lady anamata. So ikkada idi a story. So there is a famous song untundi lokati, when dice is pied and violets blue.
ఇది ఫేమస్ క్యారెక్టర్ అండి, ఇది ఫేమస్ సాంగ్ అండి, సారీ. సో ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కింద. డాన్ అడ్రియానో క్యారెక్టర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. ఇట్స్ సెటరైజెస్ ద యూఫియమిజం. అండ్ హోలోఫెర్నస్ క్యారెక్టర్. హోలోఫెర్నస్ అనేది ఒక స్కూల్ టీచర్ క్యారెక్టర్ పెడతాడు. దాంట్లో ఏంటంటే మనం గ్రేట్ ఓవెల్ షిఫ్ట్ చెప్పుకుంటాం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో. మిడిల్ ఇంగ్లీష్కి మనము అంటే ఆంగ్లో సాక్సన్ నుంచి ఆంగ్లో నార్మల్ నుంచి మిడిల్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చినప్పుడు అవర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేంజ్డ్. మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా సన్ స్పెల్లింగ్ SONNE ఉంది. అంటే బ్యాక్ ఓవెల్స్ నుంచి బదులుగా ఫ్రంట్ ఓవెల్స్తో మనం మాట్లాడతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేట్ ఓవెల్ షిఫ్ట్. వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ దట్ ELT పార్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఎలాబొరేటివ్లీ. సో ఈ గ్రేట్ ఓవెల్ షిఫ్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ని చెప్పడం కోసము, అంటే చేంజ్ ఇన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ చెప్పడం కోసం వాడిన క్యారెక్టర్ ఏంటంటే హోలోఫెర్నస్ క్యారెక్టర్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది కూడా. లవ్స్ లేబర్ లాస్ట్. అండ్ కమింగ్ టు ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లే, అండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ 8:40. ఐ విల్ జస్ట్ క్లోజ్ విత్ 1 or 2 plays. రోమియో అండ్ జూలియట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ రెండు రైవల్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయండి, మోంటాగ్యూస్ అండ్ క్యాప్యులెట్స్. మోంటాగ్యూస్ and Capulets. We get frequent question on this word. Who are the two rivalry families? Montagues, Capulets. It's a love story of the only son of Montagues, that is Romeo, the only daughter of the Capulets, Juliet. So ఇది tragical love story అన్నమాట ఇది actually this is based on Arthur Brooks work ఇది, that is the tragical history of Romeo and Juliet. సో ఇక్కడ తీసుకుంటాడు ఈ వర్క్ని. ఇక్కడ ద ప్రిన్స్, ఐ మీన్ ద రోమియో వాంట్స్ టు మ్యారేజ్ జూలియట్, బట్ జూలియట్స్ ఫ్యామిలీ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్, అండ్ దే వాంట్ టు మ్యారీ దిస్ గర్ల్ టు ద బ్రదర్ ఆఫ్ ద ప్రిన్స్. ప్యారిస్ ప్రిన్స్తో చేయాలనుకుంటారు. అక్కడ ఈ ఫైటింగ్ చేసి ఏం చేస్తుంది, ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ జూలియట్ టేక్స్ ఎ డ్రగ్. ఆ డ్రగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు యాక్ట్ అనమాట. అంటే షీ గోస్ టు అన్కాన్షియస్నెస్, బట్ షీ డస్ నాట్ డై, షీ గోస్ టు అన్కాన్షియస్నెస్. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ రోమియో కమ్స్ అండ్ బిలీవ్స్ దట్ షీ హెస్ ఆల్రెడీ డైడ్. సో హీ టేక్స్ పాయిజన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ట్రాజడీ ఆఫ్ ద రోమియో అండ్ జూలియట్. సో అతన్ని మ్యారేజ్ తప్పించుకోవడం కోసం ఈమె డ్రగ్ తీసుకుంటుంది. బట్ ఆ డ్రగ్ తీసుకున్న విషయం మెసెంజర్ చెప్పే లోపలే రోమియోకు మెసేజ్ అందదు. రోమియో బిలీవ్స్ దాట్ షీ హెస్ యాక్చువల్లీ డైడ్ అండ్ హీ టేక్స్ పాయిజన్. సో మళ్ళీ జూలియా లేస్తుంది. జూలియా సీజ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ షీ స్టాప్స్ హర్ సెల్ఫ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ రోమియో అండ్ జూలియట్. దీనిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉంటాయండి మనకు. ఇది మనకు కామన్గా మనం వాడే ఫ్రేజ్ వైల్డ్ గూస్ చేజ్. వెనెవర్ వీ ఫీల్ ఎ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ which we feel is impossible, we call that it's a wild goose chase. Why are you running behind that? So wild goose chase అంటే ఇంపాసిబుల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే రోమియో జూలియట్కి ట్రై చేసినప్పుడు రోమియోస్ ఫ్రెండ్ చెప్తాడు ఇట్స్ అ వైల్డ్ గూస్ చేజ్, వై యు ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ద జూలియట్ అని చెప్తాడు అనమాట. సో ఇక్కడ ఫేమస్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ అండి. గుడ్ నైట్ లేడీస్, గుడ్ నైట్, పార్టింగ్ ఈజ్ సచ్ ఎ స్వీట్ సారో. సేమ్ లైన్ మనకి మన టిఎస్ ఇలియట్ వాడతాడు, ద వేస్ట్ ల్యాండ్లో వాడతాడు. గుడ్ నైట్, పార్టింగ్ ఈజ్ సచ్ ఎ స్వీట్ సారో. ఎక్కడ వాడతాడు మళ్ళీ? టిఎస్ ఇలియట్, వేస్ట్ ల్యాండ్ రాసుకోండి. అండ్ జూలియట్స్ ఒక ఫేమస్ డైలాగ్, వాట్ ఈజ్ ఇన్ ఏ నేమ్ దట్ విచ్ వీ కాల్ ఏ రోజ్ బై అనదర్ నేమ్ వుడ్ స్మెల్ ఐ స్వీట్. ఇట్స్ అ ఫేమస్ లైన్. And final lines of the Romeo when he was dying. So thus with a kiss I die. అంటే ఈ చనిపోయే ముందు షీ కిస్ ద కాప్స్, యాక్చువల్ డెడ్ బాడీ అనుకుని జూలియట్ని కిస్ చేసి చనిపోతాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద రోమియో. సో రిచర్డ్ 2 మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఎడ్వర్డ్ 1, ఎడ్వర్డ్ 2, రిచర్డ్ 2 కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ప్లీజ్ ఫాలో ద కోడ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. మిడ్ సమ్మర్ నైట్ డ్రీమ్ అనేది ఇది మాజికల్ ఫారెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎ మ్యారేజ్. యాక్చువల్గా థీసస్ అండ్ హిప్పోలైటా ఇద్దరు ఉంటారు. ఈ థీసస్ అండ్ హిప్పోలైట్, డ్యూక్ అండ్ క్వీన్ అనమాట. థీసస్ ఈజ్ ద డ్యూక్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఎ కింగ్. సో సామంతరాజు అంటాం కదా మనం, చిన్న రాజు అనమాట. సో హిప్పోలైటా ఈజ్ ద క్వీన్ ఇక్కడ. సో ఇద్దరి మ్యారేజ్. కాకపోతే ఇందులో అన్ని సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మనకేమంటారు వాటిని, ఈ ఏరియల్స్, స్పిరిట్స్ అనమాట. వాళ్ళన్నీ వీళ్ళ మీద
ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటుంది. మ్యాజికల్ ఫారెస్ట్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యాజికల్ స్పిరిట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫేమస్ క్యారెక్టర్ నిక్ బాటమ్, వెరీ ఫేమస్ క్యారెక్టర్ అండి. ప్రీవియస్లీ వీ గాట్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ వర్డ్. Nick Bottom is a character, comic character in Shakespeare's play. He provides the comic relief. So I have to give one explanation here. Comic relief అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా మనకు నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంటర్ల్యూడ్, జస్ట్ లైక్ ఇంటర్ల్యూడ్ ఇది కూడా అలాంటిదే. మనకు ప్లేకి మధ్యలో ఇంటర్ల్యూడ్ వస్తుంది. కామిక్ రిలీఫ్ అంటే ఏం చేస్తారు, యాక్ట్కి మధ్యలో ఒక ప్లేలో 4 యాక్ట్స్ 5 యాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యామ్లెట్ ప్లే తీసుకుంటే, హ్యామ్లెట్ ప్లేలో 5th యాక్ట్లో దేర్ ఈస్ ఎ సీన్ ఆఫ్ గ్రేవ్ డిగ్గర్స్. సమాధి తవ్వడానికి 2 కూలీ వస్తారు. ఆ 2 క్యారెక్టర్స్ చాలా ఫన్నీగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అప్పటికి ఒఫీలియా చచ్చిపోయి ఉంటుంది. ఒఫీలియాని సమాధి చేసే సందర్భంలో వాళ్ళ సంభాషణ చాలా కామెడీగా ఉంటుంది. అంటే దిస్ కామిక్ రిలీఫ్ ఈజ్ అ టెక్నిక్ ఇన్ డ్రామా టు రెడ్యూస్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద ప్లే అనమాట. సో దట్ ఈస్ the use of comic relief. సో ఇక్కడ కూడా నిక్ బాటమ్ ఈజ్ ఎ కామిక్ రిలీఫ్ ఇన్ ద ప్లే. సో బాటమ్ అనేవాడు వీడి హెడ్ మీద ఒక డాంకీ తీసుకొస్తారనమాట. సో బాటమ్స్ హెడ్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఏ డాంకీస్ హెడ్ లాగా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ PUCK అనే పక్ అనే క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎ మ్యాజిక్ చేస్తాడు వాని మీద. సో పక్ అనే క్యారెక్టర్కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే రాబిన్ గుడ్ ఫెలో కూడా ఉంటుంది అక్కడ. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఇది. సో ద స్పాటెడ్ స్నేక్స్ విత్ డబుల్ టంగ్ ఇది పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, ఫేమస్ ఏం కాదు. అండ్ మెర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆల్రెడీ. ది సబ్ టైటిల్ ఈజ్ ద జూ ఆఫ్ వెనిస్. సమ్ టైమ్స్ వీ గెట్ సబ్ టైటిల్స్. సో ఇక్కడ మనకు షైలాక్ అనే క్యారెక్టర్ డబ్బులు అప్పిస్తాడు యాంటోనియోకి, కానీ అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటాడు, ఒక పౌండ్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ కావాలి నాకని. సో ఆ పౌండ్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ని ఇచ్చే సందర్భంలో పోర్షియా సేవ్స్ దిస్ యాంటోనియో. సో బెసానియో ఈజ్ ద లవర్ ఆఫ్ దిస్ పోర్షియో. సో ఇందులో మనకు చాలా ఫేమస్ కోట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. లవ్ ఈజ్ బ్లైండ్, తర్వాత ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్, వెరీ వెరీ ఫేమస్ అన్నమాట. తర్వాత ఇది టెల్ మీ వేర్ ఈజ్ మై ఫ్యాన్సీస్ బ్రెడ్ ఈజ్ ఎ సాంగ్ బై బెసానియో టు పోర్షియా అనమాట. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పౌండ్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అనేది ఉంటుంది. ఆ పౌండ్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ ఇస్తే అగ్రిమెంట్ వాళ్ళకు నాకు ఇవ్వాలి, అది కూడా ఎక్కడ కావాలంటే నాకు హార్ట్ నుంచి కావాలంటాడు వాడు. ఐ వాంట్ దట్ పౌండ్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ ఫ్రమ్ హార్ట్ అంటాడు. సో పోర్షియా లాయర్గా వెళ్ళి వాదిస్తుంది. సో మన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం నీకు ఏం కావాలి, డబ్బులు కట్టలేదు కదా, పౌండ్ కావాలి కదా, యూ టేక్ ద పౌండ్ ఆఫ్ ఫ్లెష్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ పౌండ్. మోర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ పౌండ్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్, వన్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్, యూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్లెష్, నాట్ ఫర్ బ్లడ్. ఒక్క చుక్క బ్లడ్ కూడా పోకూడదు. సో అక్కడ షైలాక్ రియలైజెస్ హిజ్ క్రుయాలిటీ అండ్ హీ వాజ్ పనిష్డ్. అండ్ ఫైనల్లీ యాంటోనియో వాజ్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్యాక్ట్, అగ్రిమెంట్ నుంచి కాపాడబడతాడు అనమాట. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లే, అది చదవండి. ఫాల్స్టాఫ్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టర్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అండి. ఫాల్స్టాఫ్ ఈజ్ ఏ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద క్వీన్ ఎలిజబెత్. ఈ వర్డ్ నోట్ చేసుకోండి. ఫాల్స్టాఫ్ ఈజ్ ఏ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద క్వీన్ ఎలిజబెత్. క్వీన్ ఎలిజబెత్కి చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ అనమాట ఫాల్స్టాఫ్. సో ఈయన హెన్రీ 4లో ఉంటాడు, ఇంకా 2-3 ప్లేస్లో ఉంటాడు. ప్లేస్ అది నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఫాల్స్టాఫ్ కోసమే ఒక క్యారెక్టర్ స్టోరీ రాస్తారు. ఏంటిది అది? ఫాల్స్టాఫ్ కోసమే ఒక ప్లే రాస్తుంది. ఎవరు? షేక్స్పియర్ రాస్తాడు. ఇది ద మెర్రీ వైఫ్స్ ఆఫ్ విండ్సర్. అంటే యాక్చువల్గా ఎలిజబెత్ అడుగుతుంది అనమాట ఈయనని, షేక్స్పియర్ని, రిక్వెస్ట్ ఎలిజబెత్ టు రైట్ ఎ ప్లే ఇన్ విచ్ ఫాల్స్టాఫ్ షుడ్ గెట్ మ్యారీడ్. ఫాల్స్టాఫ్కి పెళ్లి కావాలి, నేను చూడాలంటుంది. అంటే ఫాల్స్టాఫ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ క్లౌన్ అనమాట, జోకర్. హీఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ ఫ్యాట్ మ్యాన్, చాలా స్టౌట్గా పెద్దగా ఉంటాడు. సో వాడు చాలా ఫన్నీగా ఉంటాడు అనమాట. వాడికి మ్యారేజ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూడాలన్నప్పుడు ఈ మెర్రీ వైఫ్స్ ఆఫ్ విండ్సర్ క్యారెక్టర్ రాస్తాడు, ప్లే రాస్తాడు అనమాట ఈయన. సో కమింగ్ బ్యాక్ వేర్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ జూలియస్ సీజర్, నో సారీ, మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, హెన్రీ 4లో ఫేమస్ కోట్ ఉంటుంది, మ్యాన్ కెన్ డై బట్ వన్స్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఆఫ్ హెన్రీ 4. అండ్ మచ్ అడూ అబౌట్ నోటింగ్, ఇది దిస్ షుడ్ బి రెడ్ యాజ్ నోటింగ్, NOTING, నథింగ్ కాదు, ఇది నోటింగ్. నోటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గాసిప్, రూమర్. సో ఇక్కడ ఒక రూమర్ వల్ల యాక్చువల్గా ఏం చేస్తారంటే, దెర్ ఈజ్ అ రూమర్, చాలా కమెడియాగా ఉంటుంది ఇది. బెనడిక్ట్ అండ్ బీట్రైస్ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, చాలా ఇంతవరకు సరిపోతుంది. బెనడిక్ట్ అండ్ బీట్రైస్, ఈ ఇద్దరు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. దెర్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ స్ప్రెడ్స్ ద నోటింగ్స్ అన్నమాట, గాసిప్స్ అనమాట. సో ఈ బెనడిక్ట్ అండ్ బీట్రైస్ స్టోరీ సరిపోతుంది, ఇంతకన్నా పెద్ద అక్కర్లేదు ఇది. అండ్ దెర్ ఈజ్ అ ఫేమస్ సాంగ్ ఉంటుంది,
Sigh no more, ladies, sigh no more. Men were deceivers ever. One foot in sea and one on the shore, to one thing constant never. It's a satire on the men's infidelity, untruthfulness. So men are not true, so they always looks for two things అనమాట. అంటే ఇట్స్ అ సటైర్ ఆన్ మెన్ అనమాట యాక్చువల్గా. సై నో మోర్ లేడీస్, సై నో మోర్. మెన్ ఆర్ డిసీవర్స్. దే ఆల్వేస్ లే దేర్ వన్ ఫుట్ ఆన్ ద సీ అండ్ వన్ ఫుట్ ఆన్ ద షోర్. అంటే రెండు పడవల మీద ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. దే ఆర్ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఎవర్ అనేది ఒక ఫేమస్ సాంగ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మెన్స్ ఇన్ఫిడెలిటీ అనమాట. వెరీ ఫేమస్ ఇన్ మచ్ ఎడో అబౌట్ నోటింగ్. సో సింపుల్ క్వశ్చన్, సై నో మోర్ లేడీస్, సై నో మోర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే మచ్ ఎడో అబౌట్ నోటింగ్. అండ్ బీట్ రైసర్ బెనడిక్ట్ ఆర్ ద hero and heroine of this play. And finally we will stop with this Julius Caesar, I think. So there are 5, 7 or more plays are there. Okay, we will stop here actually, so no need to go further. Julius Caesar, page 93, we will stop this. So final, this is also play based on Thomas North's translation of Plutarch's Lives. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, Plutarch's Lives అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది రోమన్ ప్లేస్ అనేది దీనికే బేస్ చేసి ఉంటాయి. జూలియస్ సీజర్ కూడా రోమన్, గ్రీక్ ప్లేస్ అన్నీ కూడా హిస్టారికల్ ప్లేస్ అన్ని బేస్ చేసి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, గ్లోబ్ థియేటర్ ఈజ్ అ ఓనర్. షేక్స్పియర్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఓనర్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ థియేటర్, షేర్ హోల్డర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లే టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద గ్లోబ్ థియేటర్. సో దీనిలో వెరీ ఫేమస్ కోట్ ఏంటంటే, చాలా కోట్స్ ఉంటాయి ఇందులో. దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ కోట్, ఐ కేమ్, ఐ సా, ఐ కాంకర్డ్. జూలియస్ సీజర్ ఫేమస్ కోట్ ఉంటుంది, ఐ కేమ్, ఐ సా, I conquered. Veni vidi vici. Veni vidi vici is the quote. సో ఇందులో యాక్చువల్గా ఏముంటుందంటే, జూలియస్ సీజర్కి ఒక వార్నింగ్ ఉంటుంది. అంటే సూత్ సేయర్ అంటే వీ కెన్ కే ఆస్ట్రాలజర్. ఒక ఏం చెప్తాడంటే, యూ బీవేర్ ఆఫ్ ఇడిల్స్ ఆఫ్ మార్చ్. ఇడిల్స్ ఆఫ్ మార్చ్ అనేది ఒక ఫెస్టివల్, అది March 15 జరుగుతుంది. సో March 15 ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ, బీవేర్ ఆన్ దట్ డే అని చెప్తాడు. బట్ దిస్ జూలియస్ సీజర్ ఇగ్నోర్స్ దట్ అండ్ హీ గోస్ టు ద మీటింగ్. సో అక్కడ కాన్స్పిరేటర్స్ ఉంటారు, ఈ కాన్స్పిరసీ జరుగుతుంది దీని మీద. ఈయన రోమన్ పీపుల్కి అగనెస్ట్గా ఉన్నాడని చెప్పేసి యాక్చువల్గా బ్రూటస్ అనేవాడు ఒక ప్లాన్ చేసేసి బ్రూటస్ని టెంప్ట్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ కలిసి. బ్రూటస్ కూడా రెడీ అవుతారు టు కిల్ ద సీజర్. సో ఫైనల్గా కాన్స్పిరేటర్స్ స్టాప్స్ ద సీజర్. ఫైనల్గా బ్రూటస్ కూడా స్టాప్ చేస్తారు. బ్రూటస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సీజర్. సో అక్కడ ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంటుంది అనమాట, యూ టు బ్రూట్, దట్ మీన్స్ నువ్వు కూడా నన్ను పొడిచావా బ్రూటస్ అని ఫీల్ అవుతాడు అనమాట ఆయన. సో ఈ తర్వాత ఈ కాన్స్పిరేటర్స్ అందరిని ఇతను అందరు ర్యాలీ చేసేసి ఈయన పట్టుకొచ్చి శవాన్ని అక్కడ పెట్టేసి, హీఈస్ నాట్ లాయల్ టు ద అవర్ కింగ్డమ్, అందుకనే చంపాల్సి వచ్చిందని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. బట్ బ్రూటస్ సేస్ ఏమంటాడు అక్కడ కూడా ఒక మీటింగ్లో ఏమంటాడంటే, నాట్ ఐ లవ్డ్ సీజర్ లెస్ బట్ ఐ లవ్డ్ రోమ్ మోర్. నాకు సీజర్ కన్నా రోమ్ ముఖ్యం కాబట్టి రోమ్ నగరం కోసం నేను సీజర్ని చంపినా అని చెప్తాడు. బట్ మార్క్ యాంటోనీ ఎంటర్స్ ద సీన్. మీ అందరు వినుండాలి ఈ స్పీచ్ని, ఒకసారి లిటరల్ అవర్స్ అందరు వినాలి ఈ స్పీచ్ని. మీరు గూగుల్లో చేయండి, ఫ్రెండ్స్, రోమన్స్, కంట్రీమెన్, లెండ్ మీ యువర్ ఇయర్స్. వెరీ ఫేమస్ స్పీచ్ అండి, గూగుల్లో చేయండి, వినొచ్చు. మార్క్ యాంటనీ వచ్చి స్పీచ్ ఇస్తాడు. ఇంకా అసలు ఎవరు అనుకున్నారు మీరు బ్రూటస్ జూలియస్ సీజర్ అంటే? సో హీ ఈజ్ ద వన్ బిహైండ్. ఎస్, వీరన్న సార్ ఇస్ గివింగ్ 9th క్లాస్లో ఇప్పుడు సిలబస్లో ఉందండి ఇది. మార్క్ యాంటోనీస్ ఫేమస్ స్పీచ్ అండి, వినాల్సిన స్పీచ్ ఇది. ఫ్రెండ్స్, రోమన్స్ అండ్ కంట్రీమెన్ చెప్తాడు అక్కడ. ఆ స్పీచ్తోని పబ్లిక్ అంతా మళ్ళీ యాంటోనియో వైపు తర్వాత జూలియస్ సీజర్ వైపు టర్న్ అయిపోయి దే బిలీవ్ ఇన్ ద జూలియస్ సీజర్ అండ్ దే డ్రోవ్ ద కాన్స్పిరేటర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద రోమ్ అనమాట. సో ఇక్కడ బ్రూటస్, సీజర్, క్యాషియస్ అండ్ కాస్కా, ఇది ఆర్ ద 3 కాన్స్పిరేటర్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లే అండి. ఇక్కడ వెరీ 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 ఫేమస్ లైన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా యూట్యూబ్ బ్రూట్ ఒకటి, ఐ కేమ్, ఐ సా, ఐ కాంకర్డ్ ఒకటి. తర్వాత cowards die many times before their deaths, that the valiant means the brave person, never taste of death but once. Never taste, అసలు చనిపోడు. వేలియంట్ నెవర్ డైస్, బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ డైస్ ఓన్లీ వన్స్ అంటాడు. తర్వాత ద ఫాల్ట్ డియర్ బ్రూటస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ స్టార్స్ బట్ ఇన్ అవర్ సెల్వ్స్. తర్వాత అండ్ ఈ ప్లే నుంచి మనకు ఫేమస్ కోట్ వస్తుందండి, చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఏదైనా అర్థం కానప్పుడు ఏం చెప్తాం సింపుల్గా, సారీ ఇట్ వాజ్ గ్రీక్ టు మీ అంటాం. వీ యూజ్ దిస్ ఫ్రేజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. దిస్ ఈజ్ అ కోట్ బై కాస్కా.
So it was Greek to me. I did not understand. So this is the important line from Julius Caesar. Here I stop the presentation, and sorry for taking actually 8:50. It's usually okay. I came back. Yes. Yeah, I'm unmuting you all. You can unmute your mics now. No issues. Yeah, I'm sorry for taking it's a monologue actually. So this is about the Julius Caesar and other important plays of Shakespeare. And actually, I want to finish this entire Shakespeare age actually today, but I am unable to complete. So okay, I would like to ask a few questions, only 5 or 6 questions. Please unmute yourself and ask doubts. Euphemus. Euphemus is a character. Euphemism, or else we can call it as euphemism. Euphemism is a famous style of which university wit? Yeah, it's not audible, ma'am. Please a little bit louder. John Lilly. John Lyly. Right answer, ma'am. John Lyly is the one who wrote about euphemism. And which character Shakespeare used to satirize the euphemism? Don Andrew. Yes, ma'am. Which is the first comedy in English play? Which is the first English comedy? Sorry, on English stage. Rolf Royster and Doyster. Who is the author of this Rolf Royster Doyster? Nicholas Udall. So, which is the inspiration for Coleridge Kubla Khan? Which work is the inspiration for Coleridge's Kubla Khan poem? Pilgrimage. Yes, Purchas his pilgrimage. I asked you to please note down. Yes. And who is known as the father of essays? Bacon. So, which word is used to begin his essays generally? Off. OF off. Yes, ma'am. Thank you. And who is the heroine of Shakespeare's As You Like It? Rosalind. Very nice, ma'am. Rosalind is taken from which university wit? Who is the university wit wrote about the Rosalind? Wrote the play Rosalind actually. Green. Yeah. I'm sorry. Green. Robert Green. No. LG. Robert Bruce is a Lily. no. Robert. No, Robert Bruce. Thomas Lodge. Show processor. It's not. Lyly is not here. Okay. Okay. Next one. Who wrote the name of Shakespeare? The first reference of Shakespeare in his works. Who used the name Shakespeare in reference? Robert Greene. What is the name of that pamphlet? What is the name of that pamphlet? Worth of Yes, Witty. Groats Worth of Witty. What is the meaning of the word groats? Silver coins. Silver coins. Thank you, Silver ma'am. coin. And who is the writer of The Unfortunate Traveler? Thomas Nash. Thomas Nash. And what is the subtitle of Unfortunate Traveler? Joke of Yeah, Lack of life. The Life of Jock Wilton. Thank you. You tried, right, ma'am? And what is the name of the devil in Dr. Faustus? Lucifer. Lucifer is the one devil, and the other devil is Beelzebub. Mephistopheles. Yes, thank you. So, Jew of Malta is a work by
Marlowe. Christopher Yes, Marlowe. sir. Yes. Marlowe. So, which character in Merchant of Venice is inspired from the Jew of Malta? Barbara. Barbara. No. I'm asking Kyla. which character in Merchant of Venice is inspired from the Jew of Malta? Kyla. Barbara. Barabbas. Okay, Barabbas is a character in Jew of Malta, and he is the inspiration of which character? Shylock. Shylock is the answer. Okay. What is the unfinished poem of Marlowe? What is the Hero and the Leander. Hero and Leander? Very nice name. Who completed this poem? Chapman has completed this poem. Yes, ma'am, right. So, who is the first biographer of Shakespeare? Who is the first biographer of Shakespeare? Nicholas Rowe. Yes, right answer. And who is the authoritative biographer of Shakespeare? Neely. His work is Life of Shakespeare. Please remember this word. And who wrote preface to the first folio? Who wrote preface to the first folio? George Hemmings and John Scott. No. Who wrote preface to the first folio? Ben Jonson. Very nice, ma'am. Who are the two co-authors, two actors who collected the plays of Shakespeare and published the first folio? John Hemmings and Henry. Hemmings and Condell. Very nice, ma'am. What is the year? 23. 1623. It should be remembered. Very important work to be remembered. And who compared Shakespeare to Homer? Who compared Shakespeare to Homer? Dryden is the right answer, ma'am. Dryden. Who criticized Shakespeare as he has only small Latin and less Greek? Green. Thomas No. Green. Johnson is the right answer. Johnson. Yes. Johnson. Okay. And we will move to the plays. I will ask one or two questions on plays and I will close this. Okay. Titus Andronicus is a which type of tragedy? According to the classification, I am asking classification. Spanish Spanish tragedy. It's a Spanish tragedy, but I am asking whether it is a comedy or here a Roman tragedy, Roman or Yes, it's a Roman tragedy. Yes. It's a Roman tragedy actually, Roman based on Roman tragedy. Roman